বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم
وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه
ওয়া ইন্নাহু লামিনাস সাদিকিন। মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সব রকমের প্রয়োজন আল্লাহ রব্বুল আলামিন একমাত্রই পুরা করে থাকেন। সে আল্লাহ পাকের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো শক্তি কোনো কিছুই করতে পারে না, বরং আল্লাহ যা চান তাই ঘটে থাকে প্রত্যেক ব্যক্তি বস্তুর ক্ষেত্রে। সালাত এবং সালাম নাজিল হোক নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি, যাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবুয়ত রিসালাত দিয়ে দিন দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আমাদের তাফসীর হবে সূরা ইউসুফের আয়াত নম্বর 50 থেকে। এর আগে আমরা যেখানে গত সপ্তাহে এসে পৌঁছেছিলাম তা ছিল মিশরের রাজার স্বপ্ন, এবং সেই স্বপ্নের বিবরণ দিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেল থেকে এখানে এসে পৌঁছেছিলাম। তাতে আয়াত নম্বর 45-এ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন, ওয়াকালাল্লাযী নাজা মিনহুমা ওয়াদ্দাকারা বাদা উম্মা আনা উনাব্বিউকুম বিতাওয়িলিহি ফাআরসিলুন। যেই স্বপ্ন রাজা দেখেছিলেন মিশরের, সেই স্বপ্ন সম্পর্কে যখন বিভিন্ন গণকদেরকে, জ্যোতিষীদেরকে আর দেশের যারা পণ্ডিত ছিল, জ্ঞানীগুণী ছিল, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তারা বলল আদগাসু আহলাম, এ তো অর্থহীন স্বপ্ন, এ তো আবল তাবল কথা, এগুলোর কোনো বিবরণ হয় না। এই ধরনের স্বপ্নের কোনো বিবরণ তাবির হতে পারে না। কিন্তু স্বপ্ন সত্যি স্বপ্ন ছিল, এই স্বপ্নের অবশ্যই তাবির ছিল যা তারা উপলব্ধি করতে পারেনি। এই স্বপ্নের মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসবেন। এই স্বপ্নের বিবরণ অন্য কেউ জেনে নিলে এই উদ্দেশ্য হাসিল হইতো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সব কাজ সঠিকভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই স্বপ্নের বিবরণ তাবির কেউ করতে পারবে না, একমাত্র করবেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম। আর যেই স্বপ্নের বিবরণ দেওয়াই তার যোগ্যতা প্রমাণিত হবে শাসকের কাছে, রাজার কাছে, তার ইলমের কথা তারা উপলব্ধি করতে পারবে, তার মর্যাদা তারা নির্ণয় করতে পারবে, যার ফলে জেল থেকে তিনি নির্দোষী মুক্ত হবেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেল থেকে বলেছিলেন ওই দুইটি কয়েদি যাদের এর পূর্বে স্বপ্নের একটা তাবির করেছিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম, একজন মুক্তি পাবে আর একজন শুলে চড়বে। যে লোকটি মুক্তি পেয়েছিল ওই লোকটিকে একটি কথা বলে পাঠিয়েছিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম, তুমি তো জেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছ আর তুমি দেশের রাজার তুমি খাদেম দাস, তার খেদমত করো, তাকে তুমি সুরাপান করাও, তা এক কাজ করিও, আমার কথা ওখানে স্মরণ করাইও আমার বিষয়টি। ওয়াকালাল্লাযী নাজা মিনহুমা ওয়াদ্দাকারা বাদা উম্মাহ। এতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে দুইজনের একজন যে মুক্তি পেয়েছিল আর ফিরে এসেছিল আবার নিজের ডিউটিতে, যে রাজাকে মদপান করাতো, তার ওই আলোচনা চলছে স্বপ্নের, যে এই স্বপ্নের কি বিবরণ হতে পারে। রাজা যে স্বপ্ন দেখেছে, রাজার স্বপ্ন কি ছিল? 7টি এন্নি আরা সাবা বাকারাত সেমান, 7টি মোটা হিষ্টপুষ্ট গাভী, একল হন্না, সেগুলোকে খেয়ে ফেলছে সাবন এজাফ, 7টি দুর্বল শীর্ণ গাভীতে, দুর্বলগুলিতে সবল মোটাসোটা গাভীগুলিকে খেয়ে ফেলছে। ওয়াসাব আসম্বলাতিন খুজর, আর 7টি সবুজ তরতাজা শীষও দেখলেন। ও ওখারা ইয়াবে 7, আর অন্য আরো 7টি ছিল শুকনো শীষ। এখানে বলা হয়নি যে এই শুকনো শীষ কি আর তাজা শীষে কি হচ্ছে, কিন্তু তাফসীরকাররা কেউ কেউ লিখেছেন, যেমন আল্লামা সাদি তার তাফসীরে লিখেছেন যে এখানেও ওই রকমই দেখেছিলেন তিনি, যে 7টি সবুজ শীষকে 7টি শুকনো শীষে খেয়ে ফেলছে। যেমন 7টি দুর্বল গাভীতে মোটাসোটা গাভীগুলিকে খেয়ে ফেলছে, ঠিক তেমনি 7টি শুকনো শীষে এই তাজা শীষগুলিকে খেয়ে ফেলছে। এগুলির বিবরণ চায়, তারা বলেছিল যে এইসবের কি বিবরণ হবে, কিন্তু প্রত্যেকটি বিবরণ আছে। 7টি মোটা তাজা গায়ে মানে 7 বছর কি হবে, খুব ফসল হবে। আর 7টি শীর্ণ দুর্বল গাভী মানে 7 বছর দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে, 7 বছর দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে।
যেই সময়টাই খুব ফসল হবে সেই সময়টার দিকে ইঙ্গিত এসেছে এই 7টি মোটা গাভী আর 7টি সবুজ শীষে, আর 7টি শুকনো শীষ মানে 7 বছরের দুর্ভিক্ষ। আর এই দুর্ভিক্ষে এই শীষের মধ্যে যদি শস্যকে দানাকে রেখে দেওয়া হয় তাহলে সেটা তাতে নষ্ট হবে না, যার ফলে 7 বছরের যে দুর্ভিক্ষের সংকট রয়েছে, আর্থিক সংকট, সেটাকে কেটে ওঠানো সম্ভব হবে। ওই মুক্তি পাওয়া ব্যক্তি স্মরণ হয়েছে ওয়াদ্দাকারা বাদা উম্মা। এই ওয়াদ্দাকারা সম্পর্কে যারা গ্রামার বুঝেন তাদের জন্য আর একটু স্পষ্ট করি। গত সপ্তাহে শুধু বলেছিলাম, এমন সংক্ষেপে বলেছিলাম যাতে অনেকে বুঝবে যে বিষয়টা অস্পষ্ট, বুঝতে পারবে না। এই জন্য যারা বুঝতে চায়, কারণ সেগাটা একটু জটিল সেগা। তাজাক্কারা এর অর্থ, তাহলে আসলে যে কথাটি আমি বলেছি ওটা হচ্ছে অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা। ইদ্দাকারা আর তাজাক্কারা একই অর্থ। তাজাক্কারা মানে স্মরণ করা, আর ইদ্দাকারা মানে ওই ইজ্জাক্কারা। ইজ্জাক্কারা পড়েন, আর ইজ্জাক্কারা আর ইদ্দাকারা একই অর্থ, জাল দাল হয়েছে। এর আসলটা কি ছিল? আসল যেটাতে তালিল সেটা ছিল এইরকম যে এটা হচ্ছে বাবে ইফতিয়াল থেকে, যেমন ইজতানাবা বা ইফতালা। ইফতালা ফা আইন লাম, এটা হচ্ছে আসল মাদ্দা। ওই রকমই জিকির, জাল কাফ রা, এটা হচ্ছে জাকারা, এ হচ্ছে মাদ্দা। তো যেমন ইফতালাতে ফা আইন, এই দুটোর মাঝখানে তা একটা এসেছে, এটাকে বাবে ইফতিয়াল বলা হয় সারফে। ঠিক তেমন এখানে ছিল ওয়াদ্দাকারা, আসলে তাসদিদ ছিল না, কি ছিল? ওয়াজ তাকারা। ওয়াজ তানাবা যেমন জিম দিয়ে হয়, ওয়াজ জাল তারপরে তা কাফরা, ওয়াজ তাকারা। তো ওয়াজ তাকারা ছিল, তা আর দাল কাছাকাছি মাখারাজের। হ্যাঁ, তখন কি করা হয়েছে? দাল জালও কাছাকাছি, এগুলো সব কারিবুল মাখরাজ। তখন এই জালকে যে জাল ছিল জিকির, এটাকে তা যে ফাকালমার পরে জিকির পরে আস্তাকারা, এই তাই এদগাম করে দেওয়া হয়েছে তাকে দাল করার পরে। তাটাকে দাল করার পরে এটাকে জালটাকে এদগাম করে দিত ওয়াজদাকারা। ওয়াজদাকারা তা ছিল, ওয়াজদাকারা হইল, তাটা দাল হলো। আর যা যখন দালে এদগাম হয়ে গেল, এদগাম মানে একটা আরেকটাই ঢুকে যাওয়া। যখন যা দালে গিয়ে ঢুকে গেল তখন উচ্চারণটা অদ্দাকারা হয়ে গেল। যা তালে গিয়ে পুরা ঢুকে গেল, যেমন আর রেজাল, রায় ঢুকে আছে, এদগাম হয়ে আছে, আর রেজাল বলছেন। ঠিক তেমনি জালটা গিয়ে যে তাটা দালে পরিবর্তন হয়েছে, রূপান্তরিত হয়েছে, তাতে ঢুকে গিয়ে অদ্দাকারা হয়ে গেল। এক কথা খুব সংক্ষেপে এটা হচ্ছে বাবে ইফতিয়ালের ফেল মাজির সেগা। ওয়াজ তাকারা ছিল। বাদা উম্মা মানে এক যুগ পরে তার স্মরণ হয়েছে যে এক লোক তো আমাদের স্বপ্নের বিবরণ দিয়েছিল, আর যেমন বলেছিল তেমনই হয়েছে, ওই তো জেলেই আছে। তখন বললো যে ঠিক আছে, আমাকে যদি পাঠান তাহলে আমি আপনাদের এই স্বপ্নের বিবরণ এনে দেবো। যাই হোক, স্বপ্নের বিবরণ এনে দিলেন, এবং এই যে বিবরণে যে দেশের সংকট রয়েছে, এই সংকটের সমাধান কি তাও ইউসুফ আলাইহিস সালাম অতিরিক্ত নিজের পক্ষ থেকে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে পেশ করে দিলেন, সমাধান পেশ করে দেওয়া। এখন ফিরে আসেন আয়াত নম্বর 50। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন ওয়াকাল আল মালিক ইতুনি বিহ। তখন রাজা, ওই দেশের রাজার নাম ছিল রাইয়ান বিল ওয়ালিদ, এ ছিল রাজা দেশের। আর খাদ্য বিভাগের দায়িত্বে ছিল আজিজে মিসর জুলাইখার স্বামী। তো বলছেন রাজা যে ইতুনি বিহি, তাকে নিয়ে আসো। যখন এই স্বপ্নের বিবরণ জেল থেকে চলে আসলো আর তার সমাধানও চলে আসো, 7 বছরের সংকটে এই সমস্যার সমাধান কেমন করে করব তাও তার কাছ থেকে জানতে পারলো মাধ্যম দিয়ে, এ লোকের মাধ্যম দিয়ে যাকে পাঠিয়েছিল। বললো ইতুনি বিহি, তাকে নিয়ে আসো। ফালাম্মা জাআহুর রাসূল, অতঃপর যখন তার কাছে দূত আসলো। রাসূল মানে দূত। আম্বিয়া রসুলগণকে রাসূল এই জন্যই বলা হয়, যে তারা আল্লাহর দূত। রাসূলুল্লাহ, রাসূল আল্লাহর দূত। আর এক দেশের আর এক দেশের জন্য যে দূত, রাষ্ট্রদূত, হচ্ছে দেশের দূত। দেশের দূত। আপনি ব্যক্তি পর্যায়ে আপনার বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে, আরেক ঘরে একটা সংবাদ নিয়ে কাউকে পাঠাচ্ছে, এই খবরটা দিয়ে আসো, তাহলে সেই ব্যক্তি হচ্ছে আপনার দূত, রসুল। আরবি ভাষায় রসুল। আজকাল নতুন আরবিতে সফির বলা হচ্ছে দূতকে, যে
সাফির বলা হচ্ছে রাষ্ট্রদূতকে, কিন্তু আসল প্রাচীন যুগ থেকে দূতের আরবি হচ্ছে রাসূল। তো এই দূত যখন আসলো দাওয়াত দেওয়ার জন্য, আমন্ত্রণ, আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন বাদশাহ নামদার। কালা, তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেন, ইরজি ইলা রব্বিক, তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও, মানে বাদশার কাছে, বাদশারই খাদেম, ফিরে যাও। ফাসআলহু, আর তাকে জিজ্ঞেস করো, মা বালুন্নেস, আমি এমনি এরকম বেরিয়ে যাব না, কারণ এখন যদি বেরিয়ে যাই তো লোকেরা বলবে যে বাদশার দয়া হয়েছে তাই তাকে খালাস করেছে, জেল থেকে মুক্ত করেছে। আমি দোষী থেকে গেলাম, যে এতদিন তখন জেল খেটেছে, তার মানে দোষী লোকই আছে না, এইরকম আমি বেরিয়ে যেতে চাই না। বেরিয়ে যেতে বললে বেরিয়ে যাবো জেল থেকে, এটা হবে না। সুবহানাল্লাহ, কি ধৈর্য, কি ধৈর্য। জি, এবং নিজের মান ইজ্জত বলে কত খেয়াল, তাহলে হ্যাঁ, নিজের মান সম্মান আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে কত সজাগ ইউসুফ আলাইহিস সালাম। তাকে তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বাহ্যিক শুধু শারীরিক গঠন আর সৌন্দর্যই দেননি, বরং তাকে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য অতি পূর্ণ মাত্রায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিয়েছেন। তিনি বলছেন, যাও তোমার মনিবের কাছে ফিরে, ফাসআলহু, তাকে জিজ্ঞেস করো, মা বালুন নিসওয়া, ওই সব মহিলাদের কি খবর, বিষয়টা একটু জিজ্ঞেস করো। আল্লাতি কাত্তানা আইদাহুন, যেসব মহিলারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল, ওই জুলেখা দাওয়াত দিয়েছিল আর তারপরে তাদের প্রত্যেকের হাত কেটে ফেলেছিল আমাকে দেখে, ওদের অবস্থা কি, ওদের সবগুলি মহিলার কথা বলে পাঠালেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল যে আসল ঘটনাটা কি, রহস্য কি, এই হাত কাটার ঘটনাটাই কেন ঘটেছিল আর কিভাবে ঘটেছিল, আর জুলেখার পক্ষ থেকে আমার উপর যে অপবাদটা এসছে, তারপর আমাকে জেলে পাঠানো হয়েছে, আসল রহস্যটা কি, দোষী আমি না বিষয়টা অন্য কোন রকম আছে, এই সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো গিয়ে। ইন্না রব্বি বিকাইদিহিন্না আলিম, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আল্লাহ তাদের এই নারীদের ছলনা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলিম, সর্বজ্ঞ, সবকিছু জানেন। কালা মা খাতবকুন, রাজার কাছে খবর পৌঁছে গেল যে ও তো আসতে চায় না বেরিয়ে, ও বলে যে ব্যাপারটা কি, আসলে এই ব্যাপারটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে যে বিষয়টা কি, আমি দোষী না, মহিলাদের ঘটনাটা কেন এরকম ঘটেছিল, বিষয়টা কি, একটু তদন্ত করে দেখা যায়, একটু জানতে চাই সেই লোক, তারপরে জেল থেকে বেরিয়ে আসবে। তখন রাজা বলছে, কালা মানে ওই মালিক রাজা বলল কি, মা খাতবকুন্না, হে মহিলারা, সব মহিলাদেরকে ডাকলো, যেহেতু বড় বড় মন্ত্রীদের বাড়ির সব মহিলারা, রাজার বাড়ির মহিলারা ছিল, আরো বিভিন্ন মন্ত্রীদের, জুলেখা ওকেও ডাকলো, সবকে ডাকলো বাদশাহ। ডাকার পরে মা খাতবকুন্না, কি তোমাদের অবস্থা, খাত মানে হচ্ছে শান, হাল, বাল, এগুলো সব আরবি অর্থ, কি খবর তোমাদের, কি ব্যাপারটা তোমাদের। ইজ রাওয়াতুন্না ইউসুফ আন নাফসি, যখন তোমরা ইউসুফকে ভুলাবার চেষ্টা করেছিলে, ইউসুফের সাথে যৌন মিলন কামনা করেছিলে, এই যে তোমরা সকলে মনে মনে ইউসুফের প্রেম অন্তরে লুকিয়ে রেখেছিলে, আর জুলাইখা ইউসুফের জন্য পাগল হয়েছিল, ব্যাপারটা কি আসলে, এই ঘটনাটা আমি জানতে চাই তোমাদের কাছে। কুলনা হাশা লিল্লাহ, ওই সকল মহিলারা বলল, হাশা লিল্লাহ, আল্লাহর পানাহ, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। মা আলিমনা আলাইহি মিন সু, ইউসুফের কোন দোষ ত্রুটি আমরা এখন পর্যন্ত জানি না। সুবহানাল্লাহ, মহিলারা এক বাক্যে বলো, মা আলিমনা আলাইহি মিন সু, তার সম্পর্কে কোন দোষ মন্দ কথা জানি না আমরা। কালাত ইমরাতুল আজিজ, তখন এই আজিজে মিসরের স্ত্রী জুলাইখা, যার নাম তাফসীর কিতাবাতে বলা হচ্ছে, সে বলল, আল আন হাস হাসাল হক, এখন সত্য উন্মোচিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে, এখন সত্য প্রকাশ পেয়েছে। এটা হচ্ছে আসল সত্য কথা, যে ইউসুফের কোনো দোষ নেই। এই যে আমার সঙ্গিনীরা বলছে, বান্ধবীরা বলছে যে এই কথাটি, এইটাই হচ্ছে ঠিক কথা। আল আন হাস হাসাল হক, এতদিন 7 বছর ধরে, তার আগে তো চলেছে বাড়িতে যা চালিয়েছে জুলেখা প্রচেষ্টা, তার অবৈধ প্রচেষ্টা ইউসুফকে রাজি করার জন্য, তারপরে 7 বছরের জেলের জামানাও কেটে গেল। আল আনা হাস হাসাল হক, এখন সত্য প্রকাশিত হয়েছে। আনা রাওয়াতুহু আন নাফসি, আমি তাকে ভুলাবার চেষ্টা করেছিলাম, আমি তার প্রেমে লিপ্ত হয়েছিলাম এবং তার সাথে যৌন মিলন কামনা করেছিলাম, আমার দোষ। ওয়া ইন্নাহু লামিনাস সাদিকিন, আর নিঃসন্দেহে ইউসুফ হচ্ছে সত্যবাদীদের একজন, সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। যালিকা লিয়ালামা আন্নী লাম আখুনহু বিল গায়বি ওয়া আন্নাল্লাহা লা ইয়াহদি কাইদাল খায়িনিন। আর কথা হচ্ছে এই
যে লে আলামা, যাতে জানতে পারে। কে জানতে পারে? অর্থাৎ জানতে পারে আজিজ মিসর, মিসরের আজিজ জুলেখার স্বামী। কথা হচ্ছে এই যে যাতে করে জানতে পারে আজিজে মিসর আন্নী লাম আখুনহু বিল গায়ব, চোখের আড়ালে আমি তার কোন রকমের খেয়ানত করিনি, বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। ও আন্নাল্লাহ লা ইয়াহদি কায়দাল খায়িনিন, আর জেনে রাখো যে মহান আল্লাহ খেয়ানতকারী বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র বা ছলনাকে সফল হতে দেন না। লা ইয়াহদি রাস্তা দেখায় না, মানে সফল হতে দেন না। রাস্তা যদি আপনি পেয়ে যান তাহলে আপনি আপনার সফরে কি হবেন? সফল হবেন। তো এখানে লা ইয়াহদি মানে সফল হতে দেন না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তাহলে যারা ষড়যন্ত্র করে, ষড়যন্ত্রকারী বা খেয়ানত করে, খেয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্রকে আল্লাহ রাব্বুল কখনো সফল কাম হতে দেন না। এই আয়াত নম্বর 52, এইটি কথা কার? উক্তি কার? আমি তর্জমা করে দিলাম। তর্জমা কোরআন অনেকে পড়ে না, মনে করেন যে কোরআনের তর্জমা পড়ছে। এখন আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করি, এই কথাটি কার? লে আলামা, যাতে করে জানতে পারেন আজিজে মিসর আন্নী লাম আখুনহু বিল গায়ব, তার চোখের আড়ালে অগোচরে আমি কোন রকম বিশ্বাসঘাতকতা খেয়ানত করিনি। ওয়া আন্নাল্লাহ লা ইয়াহদি কায়দাল খায়িনিন, এই আয়াতে বলনেওয়ালা জুলাইখা, ইউসুফ আলাইহিস সালাম যারা বলছেন হাত উঠান, অল্প মনে আছে। আর জুলাইখা যারা বলছেন, দ্বিমত আছে। যেমন আপনাদের দ্বিমত আছে, ওইরকম তাফসীরকারদের তার আগে দ্বিমত আছে। বোঝা গেছে? জি হ্যাঁ। এই তাফসীর শোনাবার আগে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস সহিহ বুখারী মুসলিমে রয়েছে। মাঝে মাঝে আয়াতের তাফসীরের সাথে সম্পর্কিত যে হাদিসগুলি রয়েছে দুই একটা শোনাই, কারণ সবচেয়ে উত্তম তাফসীর কোরআনের তাফসীর কোরআন কারীম দিয়ে, আর তারপরে কোরআন কারীমের তাফসীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস শরীফ দিয়ে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন কালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নাহনু আহাক্কু বিশাক্কি মিন ইব্রাহিম ইয কাল, আমরা, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, শেষ নবী বলছেন যে আমরা, আমি এবং আমার সাথী সঙ্গীরা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের থেকেও বেশি সন্দেহের অধিকারী। মানে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যদি সন্দেহ হতে পারে তো আমার হইতে পারে। আমি ইব্রাহিমের চাইতে নিজেকে বড় মনে করছি না, আর বেশি খাঁটি মুমিন মনে করছি না। অর্থাৎ ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সন্দেহ করেননি, আর আমরাও আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ করি না। কেউ এইরকম যেন ভ্রমে না থাকে, ভ্রান্ত ধারণা না থাকে যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম রব্বি আরিনি কাইফা তুহিল মাউত, আল্লাহ আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করো। আওয়ালাম তুমিন, আল্লাহ জিজ্ঞেস করে তোমার বিশ্বাস হয় না নাকি? তুমি কি বিশ্বাস করো না যে আমি জীবিত করি মৃতকে? কালা বালা ওয়ালাকিন লিয়াতমাইন্না কলবি, অবশ্যই বিশ্বাস আছে আল্লাহ তোমারই কুদরতে সবকিছু হয়, কিন্তু মনের প্রশান্তির জন্য। লিয়াতমাইন্না কলবি আছে, ঘটনা সূরা বাকারা জানা আছে কিনা? তো কেউ যদি বলে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মিথ্যা অপবাদ, যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্দেহ হয়েছিল, তাহলে যে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন বা করতে পারেন, এটা কেমন? যদি তার সম্পর্কে কেউ সন্দেহ করে তো জেনে রাখবে যে আমার সম্পর্কে, আমার সাথীদের সম্পর্কে আরো বেশি সন্দেহ হওয়া উচিত। তার মানে আমি ইব্রাহিমের চাইতে পাকা ইমানের লোক আমি নিজেকে মনে করছি না। জি, এটা হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওয়াজু, বিনয়, নমনীয়তা। জি, যদি সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন নবীন, যিনি বলছেন আনা সৈয়দু ওয়ালাদে আদম ইয়াউমুল কিয়ামতের দিনে আমি আদম সন্তানদের সর্বসেরা হব, নেতা হব, এটা শুধু প্রকাশ করার জন্য বলছি, ওয়ালা ফখরা, গৌরব ফখরের জন্য বলছি না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস, তিনি যদি বলেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের চাইতে বেশি আমরা সন্দেহের অধিকারী, মানে তার মধ্যে সন্দেহ থাকলে আমাদের মধ্যে সন্দেহ হইতে পারে, তার সন্দেহ ছিল শুধু আমাদেরও কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ সম্পর্কে, আল্লাহ পাকের কথা সম্পর্কে, আল্লাহ পাকের কুদরত, রুবুবিয়ত সম্পর্কে, উলুহিয়াত সম্পর্কে। তারপরে বলছেন ইজকাল, যখন রব্বি আরিনি কাইফা তুহিল মাউত বলে আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মানে সন্দেহমূলক জিজ্ঞাসা ছিল না, এটা সন্দেহমূলক জিজ্ঞাসা ছিল না। ওয়া ইয়ারহামুল্লাহু লুতান, আর দ্বিতীয় কেউ কেউ লুত আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সমালোচনা করতে পারে, বা সংশয়ে পড়তে পারে। লুত আলাইহিস সালামের উপর আল্লাহ রহম করুন, লাকাদ কানা ইয়াবি ইলা রুকনিন শাদীদ, তিনি সব সময় মজবুত আশ্রয় স্থলে আশ্রয় নিতেন। রুকনুন শাদীদ হো আল্লাহ, সবচাইতে মজবুত শক্তিশালী আশ্রয় স্থল কোথায়? আল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল জাত, সিফাত। তিনি সর্বদাই আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিতেন। কিন্তু যখন ওই গ্রামের জালেম, চরিত্রহীন, নোংরাগুলো
মেহমান লূত আলাইহিস সালামের বাড়িতে দেখে সুন্দর সুন্দর রূপ চেহারা নিয়ে ফেরেশতারা এসেছেন, জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল, আরো সব ফেরেশতারা এসেছেন। আযাবের ফেরেশতারা এই জাতিকে ধ্বংস করার জন্য ওরা মরিয়া হয়ে এসেছে। ওরা তো ভাবছে যে এত সুন্দর সুন্দর যুবক পেয়েছি বিনা দাড়ির লূতের বাড়িতে, এই সবগুলির সাথে সমকামিতা করব। কল্পনা তো ছিল না যে এরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের প্রেরিত ফেরেশতা, মালায়েকা, আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এরা এসেছে। ওরা ভাবছিল যে কোন এলাকা থেকে যুবকরা এসছে, আমাদের খোরাক মিলে গেছে। সেই সময় বড় আক্ষেপ করে তিনি বলেছিলেন, এক তো বলেছেন আলাইসা মিনকুম রাজুলুন রাশীদ, তোমাদের মধ্যে কোনো ভালো মানুষ একটাও নেই? আরে হাজারে একটা তো ভালো মানুষ থাকে, একটাও তোমাদের গোত্রে, বংশে, দেশে, অঞ্চলে ভালো মানুষ নেই? কোরআনে কারিমে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তাতেও মানবেন না, এটা একটু উপদেশ, মানবে না তাতেও। তখন তিনি বলেছিলেন যে হায়রে, যে আও আউই আলা রুকনিন শাদীদ, হ্যাঁ, যদি আমার এইরকম গোত্র বংশ বড় মজবুত থাকতো, কারণ তিনি হিজরত করে ইরাক থেকে গেছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সাথে, ওই এলাকায় তার কোনো বংশধর নেই। তিনি এই কথাটি ওই সময় বলেছিলেন, আমার যদি একটা বড় বংশ থাকতো আর আমার যদি বড় একটা দল থাকতো, তাহলে আজকে তোমরা এই দুঃসাহসিকতা দেখাতে পারতে না। আমার বাড়িতে হামলা করে আমার মেহমানদের অপমান করে অপদস্থ করবে, এই সাহস তোমাদের হইতো না। তো কেউ বলতে পারে যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, ভরসা না দেখে লূত আলাইহিস সালাম এইরকম কথা বলে, বংশ যদি আমার থাকতো বা আমার লোকজন থাকতো, জনবল থাকতো, এই কথা বলেছেন কেমন? এই জন্য তার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযর পেশ করছেন, দেখো ওই কথাটি বলেছেন, মানুষ যখন এরকম পরিস্থিতি পড়ে কখনো জবান দিয়ে বেরোয়, কিন্তু আসলে তিনি সর্বদাই মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিতেন। লাকাদ কানা ইয়াবি আলা রুকনিন শাদীদ। তারপরে তৃতীয় নম্বরে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা বলছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়ালাউ লাবিসতু ফিস সিজনি মা লাবিসা ইউসুফ লাআজাবতু দাইয়া। আর আমি যদি জেলে থাকতাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি যদি জেলে থাকতাম, মা লাবিসা ইউসুফ, ওই রকমই সময় কাল 7 বছর ধরে যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম থেকেছেন, আর তারপরে যদি আমাকে কেউ ডাকতে আসতো যে চলো তোমার হুকুম পক্ষ থেকে, তোমার জন্য হুকুম হয়েছে শাসকের পক্ষ থেকে যে বেরিয়ে আসো, তাহলে আমি আর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতাম না, বের হইতে বলেছে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তাম। হ্যাঁ, কিন্তু ইউসুফ আলাইহিস সালাম আমার চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল, তিনি ধৈর্যহারা হননি। 7 বছর থেকেছি, কিন্তু এখন যদি বেরিয়ে যায় তারপরও দোষযুক্ত, ত্রুটিযুক্ত আমি মানুষের কাছে, আমি এইরকম ভাবে জেল থেকে বেরোতে চাই না, আমি দোষমুক্ত হয়ে বেরোতে চাই। তাই তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, রেজেক্ট করে দিয়েছিলেন, যাও ফিরে যাও, রাজাকে গিয়ে বলো যে ব্যাপারটা কি আসলে একটু তদন্ত করা, মহিলাদের জিজ্ঞেস করা হোক। কি প্রশ্ন করেছিলেন আপনাদেরকে? যে যালিকা লিয়ালামা আন্নী লাম আখুনহু বিল গায়বি ওয়া আন্নাল্লাহা লা ইয়াহদি কাইদাল খাইন। এই কথাটি কার? যে আমি চোখের আড়ালে খেয়ানত করিনি। এই মর্মে অধিকাংশ তাফসীরকাররা বলছেন, ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইবনে কাসির আর এই অধিকাংশ তাফসীরকাররা বলছেন যে এটা হচ্ছে জুলাইখার কথা। যারা জুলাইখা আর উক্তি বা জুলাইখার বক্তব্য পেশ করলেন তাদের মত এটা। এই মতটি হচ্ছে ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ। ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ এর উপর অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু প্রত্যেকের নিজের নিজের দলিল যুক্তি পেশ করেছেন। আর আরেক দল, তাদের শীর্ষস্থানীয় ইমাম ইবনে জারির তাবারি, খুব পুরাতন মুফাসসির, সবচেয়ে বড় তাফসীর তিনি প্রথম করেছেন, বড় আকারের তাফসীর। আর তারই সার সংক্ষিপ্ত বলা যেতে পারে ইবনে কাসির, তাফসীর ইবনে কাসিরকে। আর ইমাম ইবনে আবি হাতিম, তাফসীর ইবনে হাতিমে, তারা বলছেন যে না, এটা হচ্ছে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা, ইন্না হাযা মিন কালামে ইউসুফ আলাইহিস সালাম। যারা বলছেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা, তাদের যুক্তি শুনেন। আমি চোখের আড়ালে মানে মনিবের, আজিজে মিসর, জুলাইখার স্বামী, আমার মনিব মালিক, তার চোখের আড়ালে অগোচরে আমি বিশ্বাসঘাতক খেয়ানত করব, তার পরিবারের ক্ষেত্রে ব্যভিচারে লিপ্ত হব, এটা যাতে করে জানতে পারেন, মনিব জানতে পারেন, স্পষ্ট ভাষায় জানতে পারেন, ভাবে যে আমার এই গোলাম দাস এই কাজ করে নাই। কারণ যারা এইরকম খেয়ানত করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে কারো মেয়ের সাথে, বোনের সাথে, বিবির সাথে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো সফল করেন না। আর আমি এইরকম কাজ করতে পারি না, আমি সফল জীবন চাই, কামিয়াব জীবন চাই, সুতরাং আমি এই কাজ করতে পারি না। আন্নাল্লাহা লা ইয়াহদি কাইদাল খাইন। তারা বলছে ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কথা, আর এই যে খেয়ানত, জিনা করলে খেয়ানত হবে, এই চিন্তা চেতনা ইমান না থাকলে কি আর হইতে পারে? হ্যাঁ,
আর তারপর আল্লাহর কথা বলছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা খেয়ানতকারী তাদের ষড়যন্ত্র বা তাদের কৌশলকে কখনো সাকসেস হতে দেন না, এই কথা কে বলবে? একজন মুমিনই বলতে পারে, ঠিক কিনা? মুমিনই বলতে পারে। তো আর মুমিন হচ্ছেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম, জুলেখা মুমিন নয়। সুতরাং এই কথাটি ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা। আর যারা বলছে যে এটা কার কথা? জুলেখার কথা। তারা বলছে যে আগের আয়াতে আল আনা হাসাল হক আনা রাওয়াতু আন নাফসি ওয়া ইন্নাহু লামিনাস সাদিকিন, এটা হচ্ছে কার কথা? জুলেখারই কথা, যে আমি তাকে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলাম, সে ভালো মানুষ, আর আমার স্বামী যাতে করে আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখে যে আমি ইউসুফের প্রেমে পড়েছিলাম, তার মানে আমি কোনো খেয়ানত করে ফেলেছি, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। না না না, এরকম কাজ করিনি। লাম আখুনহু বিল গায়ব, আমার স্বামীর অগোচরে আমি কোনো খেয়ানত করিনি, বিশ্বাসঘাতকতা করিনি আমার স্বামীর। কারণ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রকে, ছলনাকে আল্লাহ কখনো সফল করেন। ওমা উবাররিউ নাফসি ইন্নান নাফসা লাআম্মারাতুম বিসসু, 13 পারার প্রথম আয়াত এটি। এই কথাটিও, আগের কথাটি যদি ইউসুফ আলাইহিস সালামের হয় তো এটাও ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা, আগের কথাটি যদি জুলেখার ধরেন তো এটাও জুলেখার কথা। যারা বলছে এটা জুলেখার কথা কি করে হইতে পারে? জুলেখা যেখানে পাপ করার জন্য আর ইউসুফের মাধ্যমে তার যৌন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সে মরিয়া উঠেছে, সেই ধরনের কথা কি করে বলতো? ওমা উবাররিউ নাফসি, আমি নিজেকে দোষ মুক্ত করি না, কারণ প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতিতে রয়েছে পাপের কামনা বাসনা। এসব কথা ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য উপযোগী। একদল বলছেন, আর একদল বলছেন না, সে হয়তো এখন তার ভুল বুঝতে পেরেছে, ভুল বুঝার পরে সে সংশোধন করেছেন না। আর আমি যদিও তার প্রেমে পড়েছিলাম, তাকে দেখে আমি তার বাহ্যিক আর চারিত্রিক সব গুণ দেখে আমি ভুলে গেছিলাম, তার জন্য বা প্রেমে পড়েছিলাম, কিন্তু তার সাথে আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি, এ কথা বলতে চাই। ওমা উবাররিউ নাফসি, আমি নিজেকে দোষমুক্ত মনে করছি না। ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা হইতে পারে এক উক্তিতে কিছু তাফসীরদের কাছে, অথবা এটি জুলেখার কথা। ইন্নান নাফসা লাআম্মারাতুম বিসসু, ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবী হওয়ার পরেও আর জেল থেকে দোষমুক্ত হয়ে বেরোচ্ছেন, তার বলছে ওমা উবাররিউ নাফসি, আমি নিজেকে বলছি না যে আমি একেবারে দোষমুক্ত। মানুষ মাত্র ভুল হইতে পারে, কিন্তু এখানে আমি ভুল করি না, এই বিষয়ে আমি ভুল করিনি। ইন্নান নাফসা লাআম্মারাতুম বিসসু, কারণ মানুষের মন, নফস মন হচ্ছে লাআম্মারা, আম্মারা মোবালাগার শেখা, আমের মানে নির্দেশকারী, আর আম্মারা মানে বেশি নির্দেশকারী, বেশি প্ররোচনা দানকারী। মানুষের মন মানে অধিকাংশ মানুষের মন কি করে? আম্মারাতুম বিসসু, মন্দ কাজের জন্য প্ররোচিত করে, মন্দ কাজের জন্য, পাপাচারের জন্য বেশি বেশি প্ররোচিত করে। এই আয়াত আর লা উকসিমু বিয়াউমিল কিয়ামা ওয়া লা উকসিমু বিন নাফসিল লাওয়ামা, ওখানে নাফসিল লাওয়ামা বলা হয়েছে তিরস্কারকারী, ধিক্কার দানকারী নফস, মন। আর সূরা ফজরে ইয়া আইয়ুহান নফস আল মুতমাইন্না, হে প্রশান্ত আত্মা। এই 3টি আয়াতে নফসকে 3টি গুণে ভূষিত করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে ওলামারা নফসকে, মানুষের মনকে 3 ভাগে ভাগ করেছেন। কিছু লোক করেছেন নফসে মুতমাইন্না, সবসময় ভালো কাজে মন লেগে থাকে, মন্দ কাজের দিকে মন যায়ই না তেমন, আর গেলেও দীর্ঘ সময় থাকেন না, হয়তো একটু অসওয়াসা মনে আসলো, সাথে সাথে মন ফিরে চলে আসলো, সাথে সাথে ফিরে চলে আসলো। এদের দ্বারা কাবিরা গুনাহ হয় না, অনিচ্ছাকৃত সাগীরা ভুল ভ্রান্তি হতে পারে। আর নাফসে লাওয়ামা যারা মধ্যম শ্রেণীর মুসলিম মুমিন, যারা হয়তো কখনো কখনো কাবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, ভুল করে ফেলে বা করে, কিন্তু তার সাথে সাথে নিজেকে ধিক্কার দেয়, তিরস্কার করে মনকে, যে এটা মানুষের কাজ হয়নি, এটা মুসলিমের কাজ হওয়া তো দূরের কথা, এটা কি আমার দ্বারা উচিত হইল, আর তারপরে সাথে সাথে তওবা করে, সংশোধন করে, ভুলও করে, তওবা করে, এ নফসে লাওয়ামা। আর তৃতীয় হচ্ছে নফসে আম্মারা বিসসু, মন্দ কাজের জন্য সবসময় প্ররোচনা দিতেই থাকে মনে, যে এই কর, সেই কর, এই করবি না তো কি করবি, দুনিয়া লোক কত পাপ করছে আর আমি করলাম তো কি হইল। এইরকম যাদের মনে হচ্ছে সবচেয়ে বড় শয়তানি মন, এটা হচ্ছে কাফের নফসের অবস্থা। এটা হচ্ছে যারা মুসলিম সমাজের পাপিষ্ট, ফরজ ওয়াজিব আদায় করে না, বেনামাজি, শিরক বিদআতে লিপ্ত, তারপরে আপনার বিভিন্ন পাপে হারামে লিপ্ত, হারাম খাওয়া, হারাম কাজ করা, হারাম বলা, এসবে লিপ্ত। ওদের আর তওবা করার তাদের মন মানসিকতা নেই, হচ্ছে নফসে আম্মারা বিসসু। এটা হচ্ছে সহি তাফসীর।
এই নফস সম্পর্কে তিনটা ভাগ। বাকি সুফিদের কাছে আবার ওর আলাদা আলাদা সুফিয়ানা ব্যাখ্যা আছে। পীরতন্ত্রের ধর্মে আলাদা পৃথক ব্যাখ্যা, বাতেনি ব্যাখ্যা আছে। ওই গুমরাহি থেকে যাতে করে আপনারা বেঁচে থাকেন, এই মুসলিম ভাই বোনেরা বেঁচে থাকে, এই জন্য সংক্ষেপে আমি সহি অর্থটা বর্ণনা করে দিলাম। ইল্লামা রাহিমা রব্বি, তবে যতটুকু আমার রব আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমি নিজেকে দোষমুক্ত মনে করছি না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কি হয়ে থাকে, মন্দের প্ররোচনা এসে থাকে। তবে যদি রব রহম করেন, আল্লাহর দয়া হয়, তাহলে আমরা গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি। আল্লাহর দয়া হবে, কিন্তু তার জন্য প্রচেষ্টা লাগবে। আল্লাহর দয়া এমনিতে হয় না। আপনি চেষ্টা করেন, যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম চেষ্টা করেছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য। তৌফিক তখন নেমে আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর বলবেন যে আল্লাহ রহম করুক, আল্লাহ রহম করলে গুনাহ থেকে, আল্লাহ রহম করলে নামাজি হয়ে যাও, কখনো হবে না যদি আপনার মেহনত না থাকে। কারণ আল্লাহ মেহনতের কথা বিভিন্ন আয়াতে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করে, লাইসা লিল ইনসান ইল্লা মা সাআ, মানুষ যা প্রচেষ্টা করে তাই হাসিল করে, প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই হাসিল হয় না। ওয়ান্না সায়াহু সাওফা ইউরা, মানুষের মেহনতটাই সে কিয়ামতের দিনে দেখানো হবে। তাহলে মেহনত অত্যন্ত জরুরি। এই জন্য আমরা আরবি ভাষায় দুটো কথা বলি, টার্ম বলি, একটা হচ্ছে তাকদীর আর হচ্ছে তদবির। তকদিরের উপরে ভরসা করে যা ভাগ্যে আছে তাই হবে, চলবে না। তদবির করতে হবে, মানে মেহনত পরিশ্রম করতে হবে, প্রচেষ্টা চালাতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন নেক পথে মেহনত করার তৌফিক দান করেন, অসৎ পথ থেকে, গুনাহ পাপের পথ থেকে আল্লাহ যেন বাঁচিয়ে রাখেন। ইন্না রব্বি গফুর রহিম, নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক বড় মার্জনাকারী, বড় দয়ালু। ওয়াকাল আল মালিক ইতুনি বিহি, যখন ঘটনা জানা হয়ে গেল যে ইউসুফ দোষমুক্ত, এখন নিয়ে আসো তাকে, শুধু নিয়ে আসো না, নিয়ে এসে তাকে আমার স্পেশাল উপদেষ্টা, একেবারে আমার সহকারী, সহযোগে মনোনীত করব তাকে। তখন শুধু বলছে দাও তাকে বের করে নিয়ে এসো। যখন আমার স্বপ্নের তাবিরটা পাওয়া গেছে, যাও ওকে নিয়ে আসো, দয়া করলাম। যখন স্বপ্নের তাবিরটা তুই একটু এহসান করলি, তো তোর ওপরে এহসান করলাম, কিন্তু তুই যে দোষমুক্ত হয়েছিস এ কথা তখন প্রমাণিত হয়নি, তাই না? এখন দোষমুক্ত। ওয়াকাল আল মালিক, রাজা বলল, ইতুনি বিহি, যাও তাকে নিয়ে আসো জেল থেকে। আস্তাখলিসুহু লিনাফসি, আমার জন্য আমি তাকে মনোনীত করব, নির্বাচিত করব, আমি তাকে বিশেষ দায়িত্বে রাখবো, আমার পাশে রাখবো। ফালাম্মা কাল্লামাহু, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিয়ে আসা হইলো রাজদরবারে, রাজার সামনে বসলেন। তারপরে রাজা কথা বলতে শুরু করে। ফালাম্মা কাল্লামা, রাজা তার সাথে কথা যখন বললো, কালা বলল, ইন্নাকাল ইয়াউমা লাদাইনা মাকিনুন আমিন, নিঃসন্দেহে হে ইউসুফ তুমি আজকে লাদাইনা আমাদের নিকটে, মাকিনুন বড় মর্যাদাশালী, বড় মর্যাদাবান, মাকিন প্রতিষ্ঠিত, মাক্কানা ইয়ামাক্কিনু মানে হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাযীনা ইন মাক্কান্নাহুম ফিল আরদি আকামুস সালাতা ওয়া আতাউজ যাকাতা ওয়া আমারু বিল মারুফ, মাক্কান্নাহুম যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি তাকে, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শাসকদের সম্পর্কে বলছেন যে তারা নামাজ কায়েম করবে। তাহলে মুসলিম শাসক আল্লাহ রাষ্ট্রপতি করলেন, প্রধানমন্ত্রী করলেন, রাজা বাদশাহ বানাইলেন, আর যদি নামাজ না পড়ে, যাকাত না দেয়, আর নামাজ না পড়ায়, শুধু নামাজ নিজে পড়লে হবে না, দেশের মানুষকে নামাজ না পড়ায়, দেশের মানুষকে যদি যাকাত দিতে বাধ্য না করে, তাহলে আল্লাহ বেশি দিন রাখবে না এই নিয়ামত। ওয়া আমারু বিল মারুফ ওয়া নাহা আনিল মুনকার, আর যদি ভালো কাজকে না বাড়ায় আর মন্দ কাজকে না কমায়, নির্মূল করতে হবে মন্দ কথা কাজকে দেশ থেকে, যদি এই কাজগুলি না করে, তো আল্লাহ নেতৃত্বের এই নিয়ামত ছিনিয়ে নেবেন। তাই করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলিমদের কাছ থেকে। দীর্ঘদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিয়েছেন, কিন্তু তারপরে ছিনিয়ে নিয়েছেন। বিষয় আমি বলছি বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে 800 বছর রাজত্ব আল্লাহ মোগলদেরকে দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন অধিকাংশ অসৎ শিরক বিদআতে লিপ্ত, তখন আল্লাহ রাব্বুল ভোগবিলাসের জীবন, দিনের তৌহিদ সুন্নতের কোনো দাওয়াত নেই, শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে একটি ভাষাও নেই, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন। বলছেন আজকে তুমি আমাদের নিকটে, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করে রাজা বলছেন কি, মাকিনুন বড়ই মর্যাদাবান, আর আমিন বড়ই বিশ্বস্ত, তুমি আজকে থেকে আমাদের কাছে বড় আস্থাভাজন ব্যক্তি। কালাজ আলনি আলা খাজাইল আরজে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন তাহলে আমাকে এই মিশরের যে ভূমি রয়েছে, আরদ মিশর, আরদে মিশর, মিশরের ভূমির ধন ভাণ্ডারের দায়িত্বশীল বানিয়ে দেন, অর্থাৎ খাদ্য বিভাগের দায়িত্ব আমাকে দিয়ে দেন। কেমন করে খাদ্য বন্টন করতে হবে এই দায়িত্ব আমাকে দিয়ে দেন। এমনি হাফিজুন আলিম, কারণ আমি হচ্ছি বড় ভালো সুরক্ষাকারী, হেফাজতকারী, আর আলিম, আর আমি হচ্ছি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, আলিম, আমি জানি যে কেমন করে কি পদক্ষেপ নিতে হবে।
এই যে দুর্ভিক্ষ সামনে আসতে যাচ্ছে, এই দুর্ভিক্ষ থেকে কি করে আমরা মুক্ত হইতে পারবো, আর দুর্ভিক্ষের সময় দেশের মানুষকে কি করে বাঁচাতে পারবো, আর তাদেরকে কি করে আমরা রিজিক বন্টন করতে পারবো যা আছে দেশে, আর যা এই 7 বছর আসলে সেটা কি করে সংরক্ষণ করে রাখবো, এই তদবির আমি ভালো করে জানি এবং এই ক্ষেত্রে আমি হাফিজুন। তাহলে শাসক কি হইতে হবে? সংরক্ষণকারী হইতে হবে, আত্মসাৎকারী হইলে হবে না। নিজের গাড়ি বাড়ি নিয়ে নারী নিয়ে ব্যস্ত হইলে হবে না। নিজের বংশকে নিজের ব্যালেন্স বাড়ালে হবে না। যে একবার যদি 5 বছরে চলে আসতে পারি একটা টার্মে, তাহলে গোটা বংশের জন্য বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি, ফ্যাক্টরি আর এই সেই সবগুলি আমাদের। অথচ 10-20 বছরের বিগত ইতিহাস দেখেন, তাদের কিছুই ছিল না। তাহলে এই যোগ্যতা নেই। ইউসুফ আলাইহিস হাফিজুন, আমি দেশের হেফাজতকারী হব, দেশের ধনভাণ্ডারের হেফাজত করব, আলিম, এবং কেমন করে হেফাজত করতে হয় তাও আমার জানা আছে, কারণ তিনি আল্লাহর নবী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওহীর মাধ্যমে অনেক কিছু জেনেছেন। এই আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে যদি আপনার মধ্যে বিশেষ কোনো যোগ্যতা থাকে আর সেই যোগ্যতা দিয়ে দেশের সেবা হতে পারে, এই যোগ্যতা আর কারো মধ্যে আপনি দেখছেন না, তার নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করা যাবে, সেটা গৌরব অহংকার নয়, সেটা হারাম নিষিদ্ধ নয়। এই যোগ্যতা আপনার মধ্যে রয়েছে, এই যোগ্যতা আর কারো মধ্যে নাই, তাহলে প্রকাশ করা যাবে। 2 নম্বর কথা, যে এই আয়াতটাকে যারা গণতন্ত্রের নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে, বিশেষ করে ইসলামের নামে ইসলামিক গণতন্ত্র করছে, তারা তাদের দলিলে পেশ করে থাকে, তাদের খণ্ডনটা আপনাদেরকে জেনে নিতে হবে। কারণ ইসলামের নেতৃত্ব চাওয়া হারাম, তাই না? জানা আছে না নেই? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লা তাসআলিল ইমারাতা, নেতৃত্ব কখনো চেয়ে নিও না, কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ফাইন উতিতাহা আন গায়রে মাসআলাতিন, বিনা চাওয়ায় জবরদস্তি তোমার কাঁধে যদি দায়িত্ব ন্যস্ত করে দেয়, চাপিয়ে দেয় যে তোমাকে এই কাজ করতে হবে, এই পদ নিতেই হবে, তাহলে ওয়াইনতা আলাইহা, আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত তুমি হবে। ওয়াইন উতিতাহান মাসআলাতিন, আর তুমি যদি চেয়ে নাও যে আমাকে এই দায়িত্ব দেন, চেয়ে নাও, ওকিলতা এলাইহা, তাহলে তোমার ওপর তা সুপুর্দ করে দেবে, তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, যা কর, তুই তো চেয়ে নিয়েছিস, তুই কর, আল্লাহর কোনো মদদ হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই হাদিস। তাহলে শরীয়তের একটা বিধান হচ্ছে যে নেতৃত্বে চেয়ে নেওয়া জায়েজ নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে ক্যান্ডিডেট আসে, সে কিন্তু নমিনেশন ফাইল করে না, তার জন্য জামানত পয়সা জমা করতে হয়, আর নিজেকে বলতে আমি হতে চাই, এই হতে চাওয়ার জন্য এক দল থেকে আরো 2-4-5 জন হতে চায়, তাদের মধ্যে আপোষের লড়াই চলতে থাকে। চলে কি চলে না? আমি হব বলছে না, আমি হব এই এলাকা থেকে, আমি দাঁড়াবো ইলেকশনে, করছে না, এটা জায়েজ? এটাই তো জায়েজ না। তারপরে গ্রামে গিয়ে ভোট ভিক্ষা করা, সেবার সুযোগ দেন, সেবার সুযোগ কোথায়? আসলে কিছু খাবো দাবো, কিছু সুযোগ করে দেন, আমার 5টা বছর কিছু খাবো দাবো, কিছু করব, সুযোগ করে দেন। জায়েজ কোথায় যে ভোট ভিক্ষা করা? আমাকে সাপোর্ট করেন, আমাকে পাঠান, মন্ত্রিত্বে পাঠান, আমাকে এমপি করে পাঠান, সংসদে পাঠান, এর জায়েজ কোথায়? কোন শরীয়তে জায়েজ আছে? কখনো জায়েজ না এগুলো, এই তরিকাই জায়েজ না শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। তারপরে যারা ভোট দিবে, ভোটার, তারা সবাই সমান, আল্লাহকে ভয় করে, একটা সাগীরা গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক, একটা ছোট গুনাহ করতে চায় না এই ব্যক্তি। আর আল্লাহদ্রোহী, সবচেয়ে বড় কাবিরা গুনাহ, রাত দিন শিরক কুফরি করছে, নাস্তিক। একই মূল্য দুটো হোটেল, না পার্থক্য আছে? কোনো পার্থক্য আছে? এটা কোন ইসলামে জায়েজ আছে? বুঝেন, শুধু বুঝার জন্য এতটুকু বললাম, না হলে এ বিষয়ে বলে অনেক কথা বলার আছে। লা ইয়াস্তাবিল খাবিস ওয়াত তাইয়্যিব, খবিস নোংরা আর পাক পবিত্র কখনো সমান হইতে পারে না। হাল ইয়াস্তাবিজ যুলুমাতু ওয়ান নূর, আলো অন্ধকার সমান হইতে পারে? রাত দিন সমান হইতে পারে? কখনো সমান হইতে পারে না। অন্ধ আর চোখওয়ালা সমান হইতে পারে? কখনো সমান হইতে পারে না। তাদের দলিল যে আমরা যে নিজে যাচ্ছি, তারপরে ইলেকশনে লড়ছি, তারপরে নিজে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি, ক্যান্ডিডেট হচ্ছি, এই জাল নিয়ে আমরা ইউসুফের দল, সব ইউসুফ আলাইহিস সালামের দল সবেরা। তাহলে ইসলামী গণতন্ত্রে করে ইউসুফ আলাইহিস সালামের দল সব সেজে যায়, বলছে আমরা ইউসুফ আলাইহিস সালামের দল। এই জন্য বলবো, কোথায় শেখ সাদি, কোথায় বকরির নেদি, কোথায় নেতাজি, কোথায় পিয়াজি। আরবিতে শুনবেন, কোথায় সোরাইয়া আর কোথায় সারা। সোরাইয়া মানে ধ্রুব তারা, আর সারা মানে কাদা মাটি, বোঝা গেছে? কোথায় কাদা আর কোথায় সোরাইয়া, ধ্রুব তারা। ইউসুফ আলাইহিস সালাম ধ্রুব তারা, আর কাদা যদি বলে যে আমিও সোরাইয়া হয়ে গেছি, তো চলবে? তো কথা হচ্ছে যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম সেই সময় একটি উত্তর শোনেন,
দুটি উত্তর দেব। একটা, মেনেই নিলাম যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম এই নেতৃত্ব পদটা চেয়ে নিলেন, যে অর্থ দপ্তর অথবা খাদ্য দপ্তরটা আমাকে দিয়ে দেন, চেয়ে নিলেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম দেখছেন যে মিশরে আর কারো যোগ্যতা নেই, এমনকি রাজারও এই যোগ্যতা নেই যে এই সংকট 7 বছরের দুর্ভিক্ষ যে আসছে, যার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে দেশবাসী, এই সমাধান দিতে পারবে, এটা করতে পারবে না। সুতরাং আমি যদি এতগুলি মানুষের, জনগণের সেবা করতে পারি যেটা কারো দ্বারা করা সম্ভব নয়, আমি আল্লাহর নবী, তাহলে এটা আমার জন্য দুনিয়া আখিরাতের বড় কল্যাণের কাজ হবে, ঠিক না? সেই জন্য ইজআলনি আলা খাজাইনিল আরদে বলেছেন তিনি। এমনটা কি আছে? আমার মতো, আমার চাইতে বড় বড় আল্লামারা বলতে পারবে কি দেশে, বাংলাদেশে, ভারতে, পাকিস্তানে বলতে পারবে যে আমার চাইতে বড় কেউ নেই, সমস্যার সমাধান দাতা কেউ নেই, আমার চাইতে বেশি জ্ঞানী কেউ নেই, সুতরাং আমাকে ক্যান্ডিডেট মানে আমার বলার অধিকারটা আছে না? আমার চাইতে বড় অনেকে দেশে আছে, বলেন তো দেখি। অনেকে আছে, আমারই তো বলার অধিকার নেই। এরকম আমার চাইতে বড়দের অনেকের বলার অধিকার নেই। তাহলে কোথা থেকে ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই ইজআলনি আলা খাজাইল আরদিকে দলিলে পেশ করবেন ইসলামী গণতন্ত্র, আর ক্যান্ডিডেট হওয়া যাবে, নিজের নাম হায়ানের জন্য টাকা জামানত দিয়ে আমরা নমিনেশন ফাইল করলাম ইত্যাদি, সব কোথেকে পেলেন? জি। 2 নম্বর কথা শোনেন, এখানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম চেয়ে নেননি, বরং তার আগের আয়াতটা ভালো করে দেখেন, আর এটা বেশি ভালো উত্তর। ওয়াকাল আল মালিক, বাদশাহ বলছেন, ইতুনি বিহি, নিয়ে আসো ওকে, আস্তাখলিসু নাফসি, নিয়ে আসো তাকে, আমি আমার জন্য উপদেষ্টা মনোনীত করবো। তাহলে তাকে তো মনোনীত করা হয়ে গেছে, বুঝেছেন ভালো করে? আগে একটা পদ অবশ্যই দেবেন বাদশাহ তাকে, এখন কোন পদটা নিলে দেশের জন্য বেশি কল্যাণকর হবে এটা শুধু নির্ণয় করলেন, নির্ধারিত করলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম, নেতৃত্ব চেয়ে নেন নাই। কোরআনে কারিমে তাফসীর ভালো করে বুঝেন, অপব্যাখ্যা করবেন না, আর আল্লাহর কালামে খেয়ানত করবেন না। আস্তাখলিসুহু লিনাফসি, ভালো করে মনে রাখেন, আমি আমার জন্য, রাজা বলছে রাজা যদি মনোনীত করে তো পদ দেওয়ার জন্য না, এমনি দেশের শুধু না সেটি দেওয়ার জন্য, আরে পদ দেওয়ার জন্য থাকে। আমার উপদেষ্টা, আমার ডান হাত, আমার বাম হাত, আমি করতে চাই ইউসুফকে, নিয়ে আসো তাকে। যখন ইউসুফ আলাইহিস দেখলেন যে আমাকে তো মনোনীত করাই হয়েছে, যখন করা হয়েছে তো এক কাজ করে, ইজআলনি আলা খাজাইনিল আরদি, মিশরের যে ধনভাণ্ডার দপ্তর রয়েছে, গোদাম জাত করে যে খাদ্যদ্রব্য রাখা হচ্ছে, এই ডিপার্টমেন্টটা আমাকে দিয়ে দেন, খাদ্য দপ্তর আমাকে দিয়ে দেন। স্পষ্ট না? এরপরে বলবেন ইসলামী গণতন্ত্র না, ওরা করছে সে আমরাকে করতে হবে। হ্যাঁ, ওরা করছে পেটের জন্য, তো আমরা কেন করবো? আমরা তো পেটের জন্য করি না। ওরা তো আমাদের যারা ইসলামিক ভাইরা, তারা ইসলামপন্থীরা, তারা বলছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর তরিকে করেন, কোরআনে কারিমের তরিকে করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরিকে করেন, ইসলামের দাওয়াতের কাজ করেন। ধীরে ধীরে দেশের লোক মুসলিম হোক, আগে শিরক মুক্ত হোক, বিদআত মুক্ত হোক, বেনামাজি নামাজি হোক, সুদখোর সুদ খাওয়া ছাড়ুক, অসৎ চরিত্রের লোকেরা চরিত্রবান হোক। দেখবেন আল্লাহ এই নিয়ামত তখন দিলে ইস্তিখলাফ আল্লাহ করে দিবেন, খলিফা বানাই দিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন, ওয়া কাযালিকা মাক্কান্না লিইউসুফা ফিল আরদ, এইভাবে আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম ইউসুফ আলাইহিস সালামকে, ফিল আরদে মানে ফি আরদে মিসর, মিশরের ভূমি, মিশরের দেশে আমি কি করেছিলাম, ইউসুফকে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করলাম, মানে নেতৃত্বে পৌঁছে দিলাম। কোথায়? কূপ থেকে উঠিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মিশরের নেতৃত্বে পৌঁছে দিলেন। আর আসলে দেশের শাসক ইউসুফ আলাইহিস সালাম হয়ে গেলেন রাজা, শুধু নামে মাত্র রাজা। যেমন অনেক দেশেই রাষ্ট্রপতি আছে, কিন্তু পুরো শাসন ক্ষমতা কার হাতে? প্রধানমন্ত্রীর হাতে। প্রধানমন্ত্রী আর তার দলের ক্যাবিনেটের লোকেরা যদি মনে করে রাষ্ট্রপতিকে সরাও, তো সরিয়ে দিতে পারবে তাদের ইচ্ছা মতো। তারা আসল যে সক্রিয় ভূমিকা রাখে দেশের প্রধানমন্ত্রী এই সিস্টেমে। জি, তো ওই রকমই মিশরের অবস্থাটা ছিল, যে আসল শাসক, কাজে কর্মে শাসক ইউসুফ আলাইহিস সালাম পুরো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এত প্রতিষ্ঠিত করলেন, শক্তিশালী করলেন, ইয়াতাবাওয়া মিনহা হাইসু ইয়াশা, যেখানে তিনি চাইতেন সেখানে তিনি বসবাস গ্রহণ করতেন। একদল তাফসীরকাররা বলছেন যেখানে ইচ্ছা সেখানে বাড়ি বানানো, দেশের রাজা যেখানে বাড়ি বানাতেন সেখানে বাড়ি, প্রধানমন্ত্রী এই এলাকা আমার, এই এলাকায় সরকারি কাজকর্ম হবে, বাধা দেওয়ার কেউ আছে নাকি? নেই কেউ। ইয়াতাবাওয়া মিনহা হাইসু ইয়াশা, এইরকম ভ্রমণ করার ক্ষেত্রে যেখানে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা যাবে, বাধা দেওয়ার আছে? কিন্তু আমাদের বাধা দেওয়ার আছে, এই তোমার পাসপোর্ট দেওয়া হবে না, আছে না? নেই। কিন্তু সরকারকে কে বাধা দেবে? শাসক গোষ্ঠী কি বাধা দেয় যে পাসপোর্ট দেওয়া হবে না? তারাই তো দিচ্ছে, বুঝে গেছে? ইয়াতাবাওয়া মিনহা হাইসু ইয়াশা, নসিবু বিরহমাতিনা মান নাশা, যাকে আমি আল্লাহ চাই তাকে
রহমত দান করে থাকি। ওয়ালা নদী আজরাল মোহসেনিন, আর সৎকর্মশীলদের পারিশ্রমিককে আমি বিনষ্ট করি না। দুনিয়া আখেরাতে তাদের যে মেহনত পরিশ্রম, সেই পরিশ্রমের বদলা অবশ্যই দিয়ে থাকি। ইউসুফ আলাইহিস সালাম মোহসেনিন সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সুতরাং তাকে কখনো আমি অসহায় ছেড়ে দেব না। তাই আমি তাকে কোথা থেকে উঠিয়ে কোথায় পৌঁছে দিলাম। এই তো দুনিয়াতে দিলাম ইউসুফকে, শুধু দুনিয়ায় নয়, যেমন সুলাইমান আলাইহিস সালামকে দুনিয়াতেও দিয়েছি, আখিরাতেও দিয়েছি। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দুনিয়াতেও দিয়েছি, আখিরাতেও দেব। ঠিক তেমন ইউসুফ আলাইহিস সালামকেও বলছে ওয়ালা আজরুল আখিরাতে খাইর, আর পরকালের যে পারিশ্রমিক রয়েছে বা পারিতোষিক রয়েছে, প্রতিদান রয়েছে, সেটা আরো উৎকৃষ্ট। লিল্লাযিনা আমানু, মুমিনদের জন্য, ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন, আর যারা মুমিন হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করে, পাপ মুক্ত জীবন যাপন করে। ওয়াজা ইখওয়াতু ইউসুফ ফাদাখালু আলাইহি ফাআরাফাহুম ওয়া হুম লাহু মুনকিরুন। এখানে মাঝখানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম শাসক হয়ে গেলেন, আর তারপরে কি হইল না হইল যেগুলি বয়ানের তেমন প্রয়োজন নেই। এখন আসল ঘটনার দিকে, যাতে মানব জাতির জন্য শিক্ষার বিষয়গুলি রয়েছে, ওইগুলি আল্লাহ উল্লেখ করেছে। কোন জায়গায় থেকে কোন জায়গায়, এতে কোনো শিক্ষার বিষয় না। এই জন্য কোরআনে কারিমে যে কোনো ঘটনা বলতে গিয়ে আল্লাহ জায়গা বলেননি, যে আজুজ মাজুজের অমুক জায়গায় আছে, আসহাবে কাহাফ অমুক জায়গায় আছে, বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অমুক দেশে আছে। তারপরে ইউসুফ আলাইহিস সালাম অমুক দেশ থেকে অমুক দেশে সফর করে গেলেন, এসব কথা বলেন নাই। কারণ এগুলোতে যেখান থেকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেছে, আল্লাহর জমি নেই, ঠিক কিনা? এই জানাতে কোনো শিক্ষা নেই। বাপের নাম, বংশের নাম। ইউসুফ আলাইহিস সালামের কয়টা ছেলে মেয়ে বলা হয়েছে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম বিয়ে হইল কি হইল না বলা হয়েছে? আমার কয়টা ছেলে মেয়ে আপনার জেনে লাভ আছে কিছু? কিন্তু আমার এলেম আমলটা জেনে লাভ আছে আপনার, ঠিক না? হ্যাঁ, এইটা মনে রাখবেন ব্যাস। এই জন্য কোরআনে কারিমের কোন ঘটনাবলিতে নবীর কয়টা ছেলে মেয়ে, আর কয়টা স্ত্রী, আর কয়টা কি, কোন দেশে তিনি ছিলেন, হ্যাঁ, এইসব তেমন বর্ণনা করা হয়, কারণ নিষ্প্রয়োজন। কোরআনে এইরকম নিষ্প্রয়োজন কথা বর্ণনা করেন না, কারণ কোরআনের কেসা হচ্ছে ইবরাতের জন্য, শিক্ষার জন্য, দুরুস শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যাতে করে কিছু শিখতে পারেন, ওখান থেকে কিছু সম্বল গ্রহণ করতে পারে, জাত পাথুই আপনি যাতে করে সেখান থেকে পান, যার মাধ্যমে আপনি কিছু দিক নির্দেশনা দুনিয়ায় পাবেন, ওইভাবে চলবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখান থেকে শুরু করেছেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের কথা। এখন যেখানে গিয়ে সংক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে সে কথাটি বলি। মিশরে 7 বছরের খুব ফসল হলো, তারপরে দুর্ভিক্ষ পড়ে গেল। দুর্ভিক্ষ এমন দুর্ভিক্ষ পড়লো যে তার প্রভাব শুধু মিশরেই সীমিত থাকলো না, আশেপাশেও দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে। মিশর থেকে দূরে ফিলিস্তিন, যার পুরাতন নাম কানান, যেটাকে আমাদের দেশের লোকেরা কেনান বলে, কেনানের অধিবাসী। আর আমাদের দেশে আছে শের শায়রি, গজল আছে। হ্যাঁ, ইউসুফ আলাইহিস সালাম আর ইয়াকুব আলাইহিস সালামের এই ঘটনা সম্পর্কে বড় লম্বা লম্বা শের কবিতা আছে, ছোটকালে পড়েছি। কেনান, এই কানান হচ্ছে ফিলিস্তিনের নাম। আর বিশেষ করে আল খালিল, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম খলিলুল্লাহ, ঠিক না? তো বর্তমান আল খালিল বলে যে শহরটি পরিচিত, সেটাই ছিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পূর্বপুরুষদের এলাকা, ওখানে বসবাস করে, ওইখানেই ছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। সেটা ছিল কেনান। আপনাদের অবগতির জন্য বলছি যে ফিলিস্তিনের তারা লোক ছিলেন। মিশরের দুর্ভিক্ষের এই প্রভাব এমনকি কোথায় গিয়ে পড়েছে? কানানে গিয়ে পড়েছে, ফিলিস্তিনে পড়েছে। এই প্যালেস্টাইন থেকে তখন তারা 10 ভাই। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, বলছে বাবারে, এক ছেলেকে হারিয়েছ, আর কিন্তু তোমরা যাবে, ঠিক আছে, এক কাজ করো। শুনেছেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম খবর পেয়েছেন যেভাবে হোক যে একজন বড় ন্যায়পরায়ণ শাসক মিশরে এসছে, যিনি দেশবাসীকে, এমনকি বাইরের লোক, মিশর ছাড়া বাইরের লোককেও যদি সেখানে খাদ্য সংগ্রহের জন্য টাকা পয়সা নিয়ে যায়, খুব সস্তা মূল্যে, অল্প মূল্যে খাদ্যদ্রব্য বন্টন করে, খুবই সুষ্ঠুভাবে, খুবই সুন্দরভাবে, যাতে করে মিশরে আর কোন রকম আর্থিক সংকট নেই। যাও, তোমরাও যাও তাহলে, কিন্তু আমার এই ছোট ছেলেকে পাঠাবো না, বিনিয়ামিনকে পাঠাবো না, ইউসুফ আলাইহিস সালামের যে সহোদর বা আপন ভাই, ওকে পাঠাতে রাজি। এটাকে আমার কাছে আমার মনের সান্ত্বনার জন্য রাখো। একটাকে নিয়ে গিয়ে হারিয়েছো তোমরা, কি যে করেছো না করেছো, ধ্বংস করেছো, আর আমি একে বাবা পাঠাবো না, তোমরা 10 ভাই যাও। ওরা আপন, তারা এক মায়ের 10 ভাই ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াজা ইখওয়াতু ইউসুফ ফাদাখালু আলাইহি। এই ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই 10 ভাই আসলো, ফাদাখালু আলাইহি, এসে মিশরে ঢুকলো। ঢুকার পর ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে প্রবেশ করলো। ফাআরাফাহুম, ইউসুফ আলাইহিস সালাম তখন তাদেরকে চেনে ফেললেন। ছোট ভাই বড়দেরকে চিনে নেবে, কারণ বড়দের চেহারায় পরিবর্তন ঘটে না,
কিন্তু বড় ভাইরা ছোটকে চিনতে পারবে না। আপনি 5টা বছর যায়েন না, একবার আপনার বাচ্চা নিজের ছেলেকে, ভাই তো বাদ দেন, নিজের ছেলেকে আপনি 2 মাসের ছেলে দেখে এসছেন, আর 5 বছর পরে যান আপনার ছেলেকে আপনি নিজে চিনতে পারবেন না। আপনারা পারবেন? কারণ দ্রুত পরিবর্তন হয়, অনেক পরিবর্তন ঘটে তাতে। কিন্তু বড়দের না, আমাদের পরিবর্তন না, যদি 80 বছর হয়ে যায় তেমন পরিবর্তন ঘটে। এখন যারা দেখেছে যদি আজ আরো 30 বছর পর দেখে তো চেনে নেবে, যদি মোটামুটি ফেসটা আর স্মরণে থাকে তো চেনে ফেলবে। জি, তো ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদেরকে চিনে নিলেন। ওয়াহুম লাহু মুনকিরুন, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না। মুনকিরুন মানে ওয়াজানা মনে করলো, অপরিচিত মনে করলো। আনকারা ইউনকিরু মানে কয়েকটি মানে হয়, অর্থ হয়। একটা অর্থ হয় মুনকিরুন, আনকারা ইউনকিরু মানে অস্বীকার করা, আনকারা ইউনকিরু মানে হচ্ছে আপত্তি করা, আনকারা ইউনকিরু মানে হয় ওয়াজানা মনে করা। কাকে অজানা? রায়তু রাজুলান, আমি একজন লোককে দেখলাম, ফানকারতুহু মানে তাকে অপরিচিত মনে করলাম, চিনতে পারলাম না। তো এইখানে ওই অর্থে রয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো তাদেরকে চিনতে পারলেন যে এরাই তো এই 10 ভাই, আমারই তো ভাই ওইগুলো গো, এরাই তো আমাকে কুবে ফেলেছে, চিনতে পারছেন। ওয়াহুম লাহু মুনকিরুন, কিন্তু তারা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে চিনতে পারেনি। প্রথম কথা, চেনার জন্য তো যে দৈহিক গঠনে পরিবর্তন এসেছে, ছোটবেলায় দেখেছে, এ তো একটা আছেই। কিন্তু দ্বিতীয়, তাদের কল্পনার বাইরে। ওকে তো আমরা বিক্রি করলাম কয়েক দিরহামে, আর 2 দিরহাম করে ভাগ করলাম। হ্যাঁ, ও তো কারো বাড়ির দাস হয়ে মরেছে না বেঁচে আছে আল্লাহ জানে, কারো থাকলো দাস, কি তো দাস হয়ে আছে। আর এটা কি আর তার স্বপ্ন দেখতে পারছে যে এখানে সে রাজত্বে বসে আছে, নেতৃত্বে বসে আছে মিশরের, আর তার মাধ্যমে মিশরের আর্থিক সমস্যার সমাধান হচ্ছে? কল্পনার বাইরে কথা, তাই না? আজব কথা তাদের কাছে। এটা তো মানে কল্পনা তো আসে না। কল্পনা আসলে না, একটু চিন্তা করে দেখবে যে এই লোকটা না, কি কল্পনা তো আসেনি তাদের। ওয়ালাম্মা জাহাজাহুম বিজাহাজিহিম, আল্লাহ রাব্বুল বলছেন যে যখন তাদেরকে তাদের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে দিল। জাহাজা ইউজাহিজু মানে কোনো কিছু প্রস্তুত করে দেওয়া, তাজহিজ মানে কোনো কিছু রেডি করা, প্রস্তুত করা। তাদের খাদ্যদ্রব্য, খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে দিল, বস্তা বস্তায় ভরে দিল, ভরে তাদেরকে তাদের উটের পিঠে এক একজনকে নিয়ম করেছিলেন যে এক একজনকে 1 উটের পিঠ বোঝাই খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হবে, ওর বেশি দেওয়া হবে না। যে কয়জন আসবে, একজন আসলে একটা উটের পিঠে যা কিছু নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাবে খাদ্যদ্রব্য, আর অল্প মূল্য নেওয়া হইতো, আর তারপরে দেওয়া হইতো। এইভাবে দেশের লোককেও যেমন তিনি দিতেন, বিদেশের লোককেও আসলে অসুবিধা নেই, দেশি বিদেশির পার্থক্য ছিল না। আজকাল ওই পার্থক্যটা হয়ে গেছে, আমরা দিন থেকে, ইসলাম থেকে সরে যাওয়ার কারণ। না হলে তখন আর ওই সব পার্থক্য ছিল না, আর নাই পরায়ণদের কাছে ওই পার্থক্য ছিল না। বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, যখন তাদের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে দিলেন, কালা ইউতুনি বিআখিল লাকুম মিন আবিকুম, নিয়ে আসিও তোমাদের ওই ভাইকে, মিন আবিকুম তোমাদের আব্বার কাছ থেকে, বা তোমাদের যে সৎ ভাই, মিন আবিকুম আর বিআখিল লাকুম মিন আবিকুম, দুটো অর্থ হইতে পারে। তো তোমার আব্বার কাছে যে রেখে এসছো, ওকে তোমার আব্বার কাছ থেকে নিয়ে আসিও, অথবা তোমার আব্বার তরফ থেকে তোমাদের ভাই, মানে বৈমাত্রীয় যে ভাই ছেড়ে এসছো যাকে, ওকে নিয়ে আসিও। বাপ শরীক ভাই বলা হয়, আখুন লে আব, আখুন লে উম। হ্যাঁ, আখুন লে আব বলা হয় বৈমাত্রীয় ভাইকে, মানে বাপের তরফ থেকে ভাই, আর আখুন লে উম মায়ের দিক থেকে শরীক, কিন্তু বাপ আলাদা আলাদা, বই পিতৃয় ভাই, বাপ হচ্ছে দুটো। তো এই জন্য হয়তো এই কথা বলেছেন, তোমাদের ওই বৈমাত্রীয় ভাইকে নিয়ে আসিও। আলা তারাউন, তোমরা কি দেখতে পেলে না, আন্নি উফিল কাইলা, যে আমি মাপ পূর্ণ মাত্রায় দিই। দেখো তোমাদেরকে খাদ্যদ্রব্য যে দিলাম, এটা বড় পূর্ণ মাত্রায় মেপে দিলাম, কোন রকমের দাঁড়ি মারি না, আর ওজনে কম করি না। ওয়ানা খায়রুল মুনজিলিন, আর আমি সর্বোত্তম তোমাদের আতিথ্য পরায়ণ বা আতিথ্যকারী। তোমাদের মেহমান নওয়াজি কত সুন্দর করলাম, ভালো জায়গায়। তাফসীরকাররা বলেছেন যে প্রত্যেক 2 ভাইকে একটা করে রুম, থাকার ব্যবস্থা, খাদ্যের ব্যবস্থা, খাওয়া দাওয়া করো, থাকো, 2 জন এক রুমে, 2 জন এক রুমে। তাহলে 10 ভাই এসেছিলেন তারা, তাহলে 5টি কক্ষ তাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। জি,
দেখো কত সুন্দর তোমাদের আতিথ্য করলাম আর পূর্ণ মাত্রা তোমাদেরকে খাদ্যদ্রব্য দিলাম, সুতরাং ওই ভাইকে কিন্তু নিয়ে আসো। ফাইনলাম তাতুনি বিহি, যদি আমার কাছে ওই তোমাদের বৈমাত্রীয় ভাইকে না নিয়ে আসো ফালা কাইলা লাকুম, তো জানলেন কি করে যে ভাই আছে? তাহলে এইখানে সংক্ষেপ করে যে কোরআনে কারীম জিজ্ঞাসাবাদ করেছে যে তোমরা কয় ভাই, তোমার বাপ আছে কিনা, মা আছে কিনা, বাপের নাম কি ইত্যাদি সব কিছু জেনে নিয়ে, একটা ভাই আছে আমার আব্বার কাছে, আব্বা আসতে দেয়নি, এইরকম হয়েছে, ছোট একটা ভাই আমাদের সাথে খেলাধুলা করতে গিয়েছিল, তারপরে ধ্বংস হয়ে গেছিল, যার ফলে তখন থেকে আমার বাপ খুব শোকে আছে আর খুব শোক করছে, তাই ওই ছোট ছেলেটাকে খুব আদর করে ইউসুফের পরে। ইউসুফ বলে আমাদের এক ভাই ছিল, সব শুনছেন ইউসুফ আলাইহিসসালাম। ইউসুফ আলাইহিসসালাম তাদের মজার গল্প শুনছেন, আমাদের একটা ইউসুফ বলে ভাই ছিল, ছোট ভাই ছিল, ও তো ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই জন্য এই বেনিয়ামিনকে আর ছাড়ে না, সাথে রাখছে, সব জেনে নিয়েছেন। তাহলে ঠিক আছে, এক কাজ করো, তুমি তোমার আব্বাকে বলে কোন রকম রাজি করে ওই ভাইটাকে নিয়ে আসতে হবে, ওকে আমি দেখবো, ওকে নিয়ে। আর একটা কথা, ও যদি আসে তো তোমাদের ফায়দা আছে। হ্যাঁ, 10 উট বোঝাই মাল সামান পেলে তখন 11 উট হয়ে যাবে, 11 উট বোঝাই মাল সামান পাবে, তোমাদেরও ফায়দা হয়ে যাবে, আর্থিক ফায়দা হবে, নিয়ে আসবে। আর যদি না নিয়ে আসো তাহলে একটা কাউকে দেব না, খালি হাতে ফিরে যাবে, এমনকি আমার কাছেও আসবে না, কথাও বলবে না আমার সাথে, তোমরা শক্ত ভাষায় বলে। ফাইনলাম তাতুনি বিহি, ওই তোমার বৈমাত্রীয় ভাই বিনিয়ামিনকে যদি না নিয়ে আসো ফালা কাইলা লাকুম ইনদি, তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো খাদ্য সামগ্রী নেই, কিচ্ছু দেবো না তোমাদেরকে। ওয়ালা তাকরাবুন, এমনকি আমার কাছেও তোমরা আসবে না। কালু সানুরাবিদু আনহু আবাহু ওয়া ইন্না লাফাইলুন, তারা ওই 10 ভাই বলল যে শীঘ্রই আমরা তার সম্পর্কে আব্বা, তার বাবাকে মানে আমাদের আব্বাকে আমরা ভুলাবার চেষ্টা করব, রাজি করার চেষ্টা করব, তার সম্মতি নেওয়ার চেষ্টা করব। ওয়া ইন্না লাফাইলুন, আর আশা করি আমরা অবশ্যই করতে পারবো। 10 ভাই যদি এক বাক্যে বলি আর আপনার কথা বলি যে একজন নেক শাসক ওখানে আছেন আর তিনি এইভাবে দেন, তাহলে শুনে নেবেন আশা করি। ওয়াকাল আলী ফিতিয়ানিহি, ইউসুফ আলাইহিস বললেন তার খাদেমদেরকে, দাসদেরকে, ফাতার বহু বচন হচ্ছে ফিতিয়ান, তো যে চাকর নকরগুলি ছিল ওরা কি সব দায়িত্ব দিয়েছে, বোঝাই করে ওটের পিঠে চাপিয়ে দাও, ওজন টোজন করে এদেরকে দিয়ে দাও, মান সম্মানের সাথে বিদায় করো। ই জালু বেদাত ফিরিয়ান, এক কাজ করো, ওদের যে মাল সামান খাদ্যদ্রব্য দিলে কোনো একটা বস্তার মধ্যে যেই টাকাটি আমাকে দিয়েছে বা যে ইয়ে দিয়েছে, মূল্য দিয়েছে, সেটাও ঢুকিয়ে দাও, মানে ফিরি ফিরি খাবার নিয়ে যান। কেন এই কাজটা করলেন? এক তো হলো তাহলে সদাচরণ বুঝবে যে আমাদের সাথে এত ভালো ব্যবহার করেছে, খাবার 10 উটের পিঠ বোঝাই খাবার ফ্রি আর পয়সাটাও আমাদের ঢুকিয়ে দিয়েছে, তাহলে তো আবার লোভে আসবে কি আসবে না? হ্যাঁ, 2 নম্বর কথা চিন্তা করলেন যে কি জানি যদি টাকাটা রেখে নিয়ে, মূল্যটা রেখে নি, ওখানে ফিরে যাবে, খাদ্যদ্রব্য শেষ হয়ে যাবে, হয়তো টাকা পয়সারও কোনো জোগাড় করতে পারবে না, ব্যবস্থা করতে পারবে না, তখন আর খালি হাতে আসবে না, থেকেই যাবে, আর দেখা সাক্ষাৎ হবে না, তাদের খোঁজ খবর পাবো না, এরকমটা যাতে না হয়। নেক্সট টাইম বছরে একবার, কিন্তু 1 উটের পিঠ বোঝাই খাবার নিয়ে যাবে, বছরে একবার আসবে। তাফসীর কারা লিখেছেন এই কথাটি। এইরকমই নিয়মটা ছিল দেশবাসীদের জন্য, যে দেশবাসীকে প্রত্যেকে 1 উটের পিঠ বোঝাই খাবার দেওয়া হবে, একটা বছর চালাও, 7 বছরে 7 উটের পিঠ বোঝাই খাদ্যদ্রব্য তোমাদের দেওয়া হবে। যাই হোক, আগামীতে যখন আসবা তোমরা, তখন ওই ভাইকে নিয়ে আসবে, এই তো ফিরিয়ে দিল, আর ওদের যে টাকা পয়সা যেটা মূল্য দিয়েছিল সেটাও গোপনে তাদের বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। এই যে আলু বেজাতহুম ফি রিহালিহিম, তাদের মাল সামানের মধ্যে, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে তাদের মূল্যটাকে রেখে দাও। লাআল্লাহুম ইয়ারিফুনা ইযা নকালাবু ইলা আহলিহিম, যাতে করে তারা তা চিনতে পারে, জানতে পারে, তারা নিজ পরিবারে ফিরে যাওয়ার পরে বস্তা খুলবে, খাদ্যদ্রব্য বের করে যখন খাওয়া দাওয়া শুরু করবে তখন দেখবে। লাআল্লাহুম ইয়ারজাউন, যাতে করে তাদের ফিরে আসা সম্ভব হয়, আবার ফিরতে পারে, কারণ টাকা পয়সা না থাকলে তো আর ফিরতে পারবে না, সেজন্য যাতে ফিরে আসে। ফালাম্মা রাজাউ ইলা আবিহিম, যখন তারা ফিরে আসলো নিজ বাবার কাছে, ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে, কালু, এসে বলি আবানা, হে আমাদের আব্বা, মনিয়া মিন্নাল কাইল, আমাদের এবার দিয়েছে কিন্তু আগামীর জন্য আমাদের খাদ্যদ্রব্যে বাধা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে, আর খাদ্যদ্রব্য কিন্তু দেবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই ভাইকে, ছোট ভাই বিনিয়ামিনকে না নিয়ে যাব। ফারসেল মানা আখানা, সুতরাং আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাই বিনিয়ামিনকে পাঠান, নাকতাল, ওতে হবে কি আমরা খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসতে পারবো, ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন, আর নিশ্চয় আমরা তার হেফাজত করব। এইরকম আর আমাদের অবহেলা হবে না, যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে আমাদের অবহেলা হয়েছে, আর আমরা খেলাধুলাতে মেতে থেকেছি আর অগ্নে খেড়ে বাঘেছে, এইরকম কাজ আর করবো না আমরা, হবে না এরকম। কালা
ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলছেন, হাল আমানুকুম আলাইহি ইল্লা কামা আমিনতুকুম আলা আখিহি মিন ক্বাবলু, তোমাদেরকে কি ওইরকমই আমানতদার বিশ্বস্ত মনে করব যেমন তোমাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করেছিলাম তার ভাইয়ের ক্ষেত্রে, ইউসুফের ক্ষেত্রে, মিন ক্বাবলু এর পূর্বে, মানে এর আগেও কিন্তু তোমাদের কথা শুনে ইউসুফকে পাঠিয়েছিলাম আর ভেবেছিলাম যে বাবারে তোমরা বড় বিশ্বস্ত, আর আমার ছেলেকে এইভাবে অসহায় কোথায় ধ্বংস করে দিয়ে আসবে না, বা কি যে করেছো আল্লাহ ভালো জানে। ওই রকমই এবারও তোমরা চাইছো যে এই ছেলেকে তোমাদের হাতে ন্যস্ত করে দিয়ে তোমাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করি। নিরুপায় দেখলেন যে না পাঠালে খাদ্যের ব্যবস্থা হবে না, সংসার চলবে না, কি করে কি হবে, দুর্ভিক্ষের বছর। বলে ফাল্লাহু খায়রুন হাফেজান ওয়া হুয়া আরহামুর রাহিমিন, সুতরাং আল্লাহ হচ্ছেন উত্তম হেফাজতকারী, সুরক্ষাকারী, ওয়া হুয়া আরহামুর রাহিমিন, আর তিনি হচ্ছেন সবচাইতে বড় দয়ালু, দয়ালুদের সর্বাধিক দয়ালু তিনি, আরহামুর রাহিমিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরহামুর রাহিমিন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মায়ের চাইতে বেশি দয়ালু, বাপের চাইতে বেশি দয়ালু, যে যত বেশি দয়া করুক না কেন সবচেয়ে বেশি দয়ালু, দয়াবান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরহামুর রাহিমিন, এবং তিনি উত্তম হেফাজতকারী। ওয়ালাম্মা ফাতাহু মাতাআহুম, যখন তাদের মাল সামানগুলি খুললো, বস্তা খুললো, ওয়াজাদু বিদাআতাহুম রুদ্দাত ইলাইহিম, তখন তাদের ওই মূল্য সামগ্রী পেল, রুদ্দাত ইলাইহিম, যা তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরে যে টাকা পয়সা দিয়েছিলাম সব তো ফিরিয়ে দিয়েছে, বস্তায় ভরা আছে। কালু, তখন তারা বলে, আবানা আব্বা মা নাবগি, আর কি চাই, মা ইস্তেফাম, মা নাবগি, আর কি চাই আমরা, বলেন তো। খাবারও দিয়েছে, আবার টাকা পয়সা যা দিয়েছিলাম মূল্য দিয়েছে সেটা সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দিয়েছে, ফিরি 10 উটের পিঠ বোঝাই খাবার দিয়েছে আমাদেরকে, মা নাবগি, আর কি চাই বলেন তো দেখি। হাজেহি বেজাতনা, এই যে আমাদের মূল্য, এটাও রুদ্দাত ইলাইনা, আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নামির ও আহলানা, আমাদের পরিবারের খাদ্যের ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো। মিরাতুন মানে খাদ্য, মিরাতুন, মিরা গমকেও বলা হয়, আর মিরা আম সাধারণ যে কোনো খাদ্য কে বলা হয় যেগুলি মানুষ খায়। তো ওই মিরা থেকে হচ্ছে নামির ও আহলান, আমাদের পরিবারের খাদ্যের ব্যবস্থাও করতে পারবো, আর আমাদের দেখেন টাকা পয়সা যা দিয়েছিলাম, মূল্য দিয়েছিলাম, তাও ফিরিয়ে দিয়েছে। ও নাহফাজু আখানা, আর আমাদের ভাই বিনিয়ামিনকে নিয়ে যাব, তার আমরা সুরক্ষা করব। ও নাজদাদু কাইলা বাইর, আর এক উটের পিঠ বোঝাই অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসতে পারবো। কাইলা বাইর, বাইর মানে উট। তো যদি আমরা 11 ভাই হয়ে যাই, 10 ভাই গিয়েছিলাম, এবার 11 ভাই যাব, তো 11 উটের পিঠ বোঝাই মাল সামান নিয়ে আসতে পারবো, তারও লাভ হইলো, চারিদিকে লাভ আল্লাহ। জালেকা কাইলুন ইয়াসির, কারণ এটা হচ্ছে কাইলুন ইয়াসির, অল্পই খাদ্যদ্রব্য। 10 উটের পিঠ বোঝায় আমাদের এত বড় পরিবার সংসারের জন্য যথেষ্ট নয়, এই তাফসীর করা হয়েছে কাইলুন ইয়াসির। কালা, তখন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, উরসিলাহু মাআকুম, তোমাদের সাথে আমি অতক্ষণ পর্যন্ত পাঠাবো না এই ছেলেকে, হাত্তা তুতুনা মাওসিকাম মিনাল্লাহ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে ওয়াকাট্য প্রতিশ্রুতি না দেবে, অঙ্গীকারবদ্ধ না হবে, শপথ না করবে। ইল্লা আন ইউহাতা বিকুম, তবে তোমাদেরকে যদি চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়, অবরুদ্ধ করা হয়, এমন হামলা হইল যে 10 ভাই তোমরা সবগুলি মারা গেলে, সেটা আলাদা কথা, তখন আর কিছু বলার নাই, কিন্তু তোমরা বেঁচে ফিরে আসবে আর আমার এই ছেলে বিনিয়ামিনকে আবার হারিয়ে আসবে কোথাও, এটা চলবে না। এই ওয়াদা করো, শপথ করে, কসম করে, তাহলে আমি পাঠাতে পারি। ফালাম্মা আতাউহু মাওসিকাহুম, যখন এই 10 ভাই মিলে তাদের ওয়াকাট্য প্রতিশ্রুতি দান করলো, শপথ করে। মৌসিকা, ওয়াসাকা ইয়াসিকু মানে হয়, ওয়াসাকা ইয়াসিকু মানে মজবুত করা, ওয়াসাকা ইয়াসিকু মানে হয় আস্থা করা, সেকাতুন থেকে। তো এইরকম এই অর্থেই কোরআনে কারীমের আম্মা পারাতে ব্যবহার হচ্ছে, ওয়ালা ইউসিকু ওয়াসাকাহু আহাদ, আল্লাহর মতো কেউ বাঁধতে পারবে না, বাঁধার অর্থে, তাহলে বাঁধলে গিরা দেওয়া হয়। ফালাম্মা আতাউহু, যখন এই 10 ছেলে তাদের নিজেদের অকাট্য প্রতিশ্রুতি দিল শপথ করে, যে আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনার সাথে আব্বা ওয়াদা করছি যে এই বিনিয়ামিন সম্পর্কে আমরা কখনো অবহেলা করব না, ছেড়ে আসবো না, আমরা বেঁচে থাকতে তাকে ছেড়ে আসবো না। কালা, তখন বলেন ইয়াকুব, আল্লাহু আলা মা নাকুলু ওয়াকিল, আমরা যা বলছি, আমি আর আমার এই 10 ছেলে যা আমরা বলছি তার উপর আল্লাহ কর্মবিধায়ক, সবকিছু আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করছেন। ওয়াকালা, আর বললেন তার সাথে সাথে, এখন পাঠালেন কয় ছেলেকে? দ্বিতীয় সফরে 11 ছেলেকে পাঠালেন। ইয়া বানি, আর বলে দিলেন যে হে আমার সন্তানরা, লা তাদখুলু মিন বাবিন ওয়াহিদ, এক গেট দিয়ে মিশরে তোমরা প্রবেশ করবে না, কারণ একসাথে যদি
হ্যাঁ 11 ভাই যাও তো তাফসীরকাররা বলছেন বদনজর লাগতে পারে একসাথে। আরে সব আর দেখতে জানেন যে প্যালেস্টাইনের লোকেরা দেখতে কত সুন্দর লোক, আর এরা তাদের মধ্যে আবার অনেক সুন্দর ছিলেন। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ছেলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইয়েরা সবাই সুন্দর ছিলেন। এত সুন্দর লোক, মিশরের লোকেরা যদিও সুন্দর, এত সুন্দর হয়তো দেখেননি, বদনজর লেগেছে। আরে 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 করলে বদনজর লেগেছে, আরে কি রে ছেলে রে অমুকের রে। এই জন্য বেকুব কিছু মহিলা পুরুষ আছে যারা বলে কারো ছেলে যদি একটু সুস্থ দেখে, স্বাস্থ্যবান দেখে, মোটা, আরে কি মোটা ছেলে রে, কি লম্বা ছেলে রে, 4 বছরের ছেলে মনে হচ্ছে 8 বছর, বদনজর লেগে যাবে, বদনজর। এইরকম খারাপ কাজ করবেন না। কি করবেন তাহলে? মাশাআল্লাহ, আল্লাহ যা চেয়েছেন বললেন তোমরা এক দরজা দিয়ে ঢুকবে না। তারপরে আর একটাও হইতে পারে যে একসাথে 10 ভাই গেলে, কোন শত্রুর হামলা হলে 10 ভাই গেল, 11 ভাই গেলে 11টি গেল, ঠিক না? শত্রুরা সবাইকে ধরে ফেললাম, মেরে দিল, হইতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন দরজা দিয়ে যে বিভিন্ন দিক থেকে ঢুকবে, সবাই তো আর শেষ হয়ে যাবে না, তাহলে এটাও হইতে পারে, আল্লাহু আলাম। কিন্তু বদনজরের বিষয়টা তাফসীরকাররা উল্লেখ করেছেন। ওয়াদখুলু মিন আবওয়াবিন মুতাফাররিকাহ, তোমরা প্রবেশ করবে মিশরে বিভিন্ন গেট দিয়ে, বিভিন্ন দরজা দিয়ে। ওমা উগনি আনকুম মিনাল্লাহি মিন শাই, তবে এই তদবিরের কথা বললেও তোমাদের আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করতে আমি কোনো কাজে আসতে পারবো না। আল্লাহ যদি তোমাদের সর্বনাশ করেন বা তোমাদের কোনো অনিষ্ট করেন, তা আমি কোনো কিছুতেই রক্ষা করতে পারবো না। ইনিল হুকমা ইল্লা লিল্লাহ, হুকুম আদেশ নিষেধ একমাত্র আল্লাহর। আলাইহি তাওয়াক্কালতু, তার উপরে আস্থা ভরসা করি। ওয়া আলাইহি ফালিয়াতাওয়াক্কালিল মুতাওয়াক্কিলুন, সুতরাং তার উপরে যেন আস্থাকারীরা আস্থা করে, ভরসাকারীরা ভরসা করি। ওয়ালাম্মা দাখালু, ভরসা হচ্ছে অন্তরের বিষয়, আর কাজকর্ম তার পরিপন্থী নেই। কাজকর্ম তদবির প্রচেষ্টাও করবেন, আর অন্তর আপনার আল্লাহর উপর ভরসা করবে। কাজ করে দিয়ে বলে আল্লাহ আমার কাজ আমি করলাম, তোমার কাজ তুমি করো, এর নাম হচ্ছে ভরসা করা। আর ভরসা মানে কর্মহীনতা নেই, কাজকর্ম করবেন আল্লাহ ভরসা। চলে গেলেন যুবতী বিবি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন চিল্লা শরীফে, আর বলছে আল্লাহ ভরসা। এটা আল্লাহ ভরসা না, এটা আল্লাহ ভরসা না, এটা নাজায়েজ কাজ। কথা বুঝতে পেরেছেন? যদি দিনের কাজে যান, নেকির কাজে যান, তো আপনার স্ত্রী যেমন বিদেশে এসছেন, হালাল রিজিকের জন্য এসছেন, ঠিক আছে, ভালো কাজে এসছেন, কিন্তু কথা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আপনার স্ত্রীকে শহরে একাই ছেড়ে দিয়ে চলে আসবেন, একা যাবে বাজার করতে, একাই বাড়িতে ঢুকবে। দুশ্মন থাকতে পারে, কেউ অসৎ উদ্দেশ্যে ঢুকে পড়তে পারে, বাড়িতে ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে। আপনি আপনার শ্বশুর বাড়ি রেখে আসেন, অথবা আপনার বাবার বাড়িতে যেখানে সাবালক ছেলেরা নাই, দেবর ভাষণ নেই, সেখানে রেখে আসেন। আর আপনি নেকড়ে বাগের মাঝখানে আপনি আপনার বিবিকে রেখে চলেন। অনেক মূর্খ ভাইরা এরকমই করছেন, নেকড়ে বাঘের মাঝখানে ও বিবিকে রেখে চলে আসছে। 5 ভাই 7 ভাই সবাই আছে, কেউ দেবর আর বাসুর, আর বিয়ে হয়নি, একটাই বউ পেয়েছে, আর বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে পোলাকে, হ্যাঁ, আর ওইদিকে রেখে চলে এসেছে। জায়েজ? এটা হারাম, আপনাকে জবাব দিতে হবে। কারণ আপনার বিবাহ বন্ধনে আপনার আগদে স্ত্রী আছে, আপনাকে জবাব দিতে হবে। আর এরকম বহু দুর্ঘটনা ঘটছে, হাদ্দিস ওয়ালা হারাজ, বলে শেষ করা যাবে না। সুতরাং আপনি নিরাপদ জায়গায় আপনার স্ত্রীকে রেখে আসবেন, নিরাপদ জায়গায় রেখে আসবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন দিন বুঝার তৌফিক দান করেন এবং ইসলামিক পরিবার গঠনের তৌফিক দান করেন। ওয়ালাম্মা দাখালু মিন হাইসু আমারাহুম আবুহুম, যখন তারা প্রবেশ করলো যেইভাবে তাদের পিতা বলেছিলেন, তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মা কানা ইউগনি আনহুম মিনাল্লাহি মিন শাই, আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করতে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে তাদের কোনো কাজে আসতে পারে না, এইরকম প্রচেষ্টা। ইল্লা হাজাতান ফি নাফসি ইয়াকুব, তবে ইয়াকুবের মনের একটি চাহিদাই মাত্র ছিল, অভিপ্রায় ছিল, হাজা, মনের একটা কামনা বাসনা ছিল, চাহিদা ছিল যে এইভাবে তোমরা ঢুকলে বদনজর থেকে অনেকটা বাঁচতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ যদি কোনো অনিষ্ট চান যে কারো বদনজর লাগবে, একা একা ঢুকলেও লাগবে। যেখান দিয়ে ঢুকছেন ওখানে বদনজর, এমন কিছু খারাপ লোক আছে যে বদনজর লেগে যেতে পারে। আর নিঃসন্দেহে সে ছিল বড়ই এলমওয়ালা জ্ঞানী, কারণ আমি তাকে এলম দান করেছি। ইউসুফ আলাইহিস সালাম অথবা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বলেন, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম নবী ছিলেন, সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত তার কাছে জ্ঞান ছিল। ওয়ালাকিন্না আকসারান নাস লা ইয়ালামুন, তবে অধিকাংশ লোক আসল বিষয় বুঝে না, জানে না। ওয়ালাম্মা দাখালু আলা ইউসুফ, যখন ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে প্রবেশ করলো এই 11 ভাই, আওয়া এলাইহি আখাহু, তখন তার নিজ ভাই বেনিয়ামিন, যেটা সহোদর ভাই, তাকে নিজের কাছে কাছিয়ে নিলেন, আশ্রয় দিলেন। আওয়া ইয়াউই মানে নিজের কাছে বাসস্থান দিলেন বা আশ্রয় দিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম। কালার বললেন নির্জনে গল্প করতে গিয়ে, ইন্নী আনা আখুকা, আমি তোমার ভাই কিন্তু ইউসুফ। ফালা তাবতাইস বিমা কানু ইয়ামালুন, তারা যা কিছু করত
আমার সাথে আর তোমার সাথে ছোটবেলায় যা করেছে ওই নিয়ে তুমি নিরাশ হইও না, মনে কষ্ট নিও না। ফালা তাবতাইস বিমা কানু ইয়ামালুন, এগুলোকে মনে নিয়ে আসিও না, মনে এসব কষ্ট নিও না, যা করেছে করেছে, বাদ দাও। বললাম না যে এক এক রুমে দুইজন করে রাখা হইতো, তো ওরা 5 ভাইকে দুজন 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 করে 5টা রুমে, না 10 ভাইকে 5 রুমে, 5 দুগুণে 10, 5, একজন বেঁচে গেল। তো ইউসুফ আলাইহিস সালাম চালাই করে বলছে যে এই যে নতুন যাকে নিয়ে এসো না, ওকে আলাদা একটা ঘর দিয়ে, তোমরা দুই ভাই থাকো, আর এই আলাদা ঘরে থাক, আলাদা রুমে থাক। আর তারপরে তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওকে ডেকে অথবা তার ঘরে যেভাবে হোক নির্জনে সব গল্প, ছোটকাল থেকে শুরু আজ পর্যন্ত কি হলো, সব 2 ভাই গল্প হয়ে গেল, আমি ভাই। আর দেখো এটাও জানিয়ে দিলেন যে তোমাকে যে কোনো কৌশলে এখানে রাখবো, আর তুমি তাতে পেরেশান হবে না যে আমি ফেঁসে গেলাম, চোর সাব্যস্ত হলাম, ওসব কোনো চিন্তা করবে না, তোমাকে রাখবো যে কোনো কৌশলে, তুমি থেকে যাবে, আর তারপর ওরা ফিরে যাবে, আর তারপর আব্বাও আসবে। এই কৌশল করলেন। তাহলে সৎ উদ্দেশ্যে কৌশল করা যায়, সৎ উদ্দেশ্যে কৌশল করা যায়, সেটা ষড়যন্ত্র না, সেটা হারাম না, সেটা নিষিদ্ধ নাই। অসৎ উদ্দেশ্য যদি থাকে কারো ক্ষতি করা, তাহলে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু ক্ষতি করা না, কারো উপকার করার জন্য যদি কৌশল করেন তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। ফালাম্মা জাহাজাহুম বিজাহাজিহিম জাআলা সিকায়াত ফি রাহলি আখিহি, যখন তাদের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে দিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম সব চাকর নকরের মাধ্যমে, জাআলা সিকায়াত ফি রাহলি আখিহি, তখন পানপাত্রটিকে তার ভাই, আপন ভাই অর্থাৎ বেনিয়ামিনের যে বস্তা ছিল মাল সামান, সেই খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। পানপাত্র ছিল রাজার, আজিজে মিসর, এই পানপত্রকে ঢুকিয়ে দিলেন গোপনে, কেউ জানতে পারেনি। সুম্মা আযানা মুআযযিনুন, তারপরে এক ঘোষক ঘোষণা দিল, আইয়াতুহাল ঈর, হে কাফেলার লোকেরা। বুঝা, আইয়াতুহা যখন বলেছে তাহলে বোঝা গেল ঈর শব্দটি মুআন্নাস সেমাই, আইয়ুহা বললেন না, আইয়ুহান নাস যেমন আছে বললেন আইয়াতুহা, আইয়াতুহাল ঈর, হে কাফেলার লোকেরা, ইন্নাকুম লাসারিকুন, নিঃসন্দেহে তোমরা চুরি করেছো, নিঃসন্দেহে তোমরা চুরি করেছো। কালু, তখন তারা এই 10 ভাই বলল, ওয়া আকবালু আলী মাজা তাফকিদুন, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে, অর্থাৎ ইউসুফ আলাইহিস সালামের দিকে বা তাদের দিকে যারা ঘোষণা দিল তাদের দিকে মনোযোগ দিয়ে বলল, মাজা তাফকিদুন, কি হারিয়েছে তোমাদের, কি হারিয়েছে তোমাদের। কালু, তখন তারা বলল, নাফকিদু সুআল মালিক, রাজার পানপাত্র, পানপত্র, কেউ বলেছে পানপত্র সেটাতে পান করতে না, কেউ বলছে সেটাতে মেপে দিতেন, ছিল সেটা, অর্থাৎ একটা কাঠা যে পাত্র আমাদের কাঠাতে যেটা চাল টাল মাপে, তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে খাদ্যদ্রব্য কিন্তু যে ফেতরা দেওয়া হইতো, এক সায় দেওয়া হইতো, তো এইরকম কোন পাত্র ছিল খাদ্য মেপে দেওয়ার অথবা পান করার। সেকায়া থেকে অনেক তাফসীরকাররা নিয়েছেন যে এটা পানপাত্র ছিল, হতে পারে যে অভাবের জন্য দুটো কাজে ব্যবহার হইতো, আল্লাহু আ'লাম। কালু আকবালু আলাইহি মাজা তাফকিদুন, কি তোমরা হারানো পাচ্ছ। কালু, তারা বলল, নাফকিদু সুআল মালিক, রাজার পানপাত্র আমরা হারানো পাচ্ছি, হারিয়ে গিয়েছে। ওয়ালিমান জাবিহি হিমলু বাইর, আর যেই ব্যক্তি রাজার এই পানপাত্র হাজির করে দিতে পারবে, কারো কাছ থেকে উদ্ধার করে দিতে পারবে, তার জন্য হিমলু বাইর, অতিরিক্ত 1 উটের পিঠ বোঝাই খাদ্য সামগ্রী রয়েছে, পুরস্কার রয়েছে। এটাও ঘোষণা করে দিল, কেউ যদি চোর ধরে দিতে পারে আর রাজার পানপত্র কোথায় কার কাছে হারিয়ে আছে যদি এনে দিতে পারে, তো অতিরিক্ত প্রত্যেকে এক উটের পিঠে বোঝাই করে মাল সামান দেওয়া হচ্ছে, অতিরিক্ত একটা গিফট দেওয়া হবে তাকে, পুরস্কারের ঘোষণা করে দিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালামের পক্ষে। ওয়া আনা বিহি যাইম, আর আমি এর দায়িত্ব নিচ্ছি, ওয়া আনা বিহি যাইম, যাইমুন মানে কাফিলুন, দামিনুন, এর জিম্মাদারি আমার উপর। কালু তাল্লাহি লাকাদ আলিমতু মা জিনা লিনুফসিদা ফিল আরদ, আল্লাহর কসম করে বলছি, তাল্লাহ বিল্লাহ, এই তা কসমের জন্য, আল্লাহর কসম করে বলছি, হারফে জার, এই জন্য তাল্লাহ হয়েছে। 17টি হারফে জার রয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে তা। আল্লাহ, কিন্তু তাটি কসমের ক্ষেত্রে শুধু ব্যবহার হয় বা অনেক অর্থে ব্যবহার হয়। আল্লাহর কসম করে বলছি, লাকাদ আলিমতু, নিঃসন্দেহে আপনারা জানছেন, মা জিনা লিনুফসিদা ফিল আরদ, আমরা এই মিশরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য আসিনি, ফাসাদ করার জন্য আসিনি। ওমা কুন্না সারিকিন, আর আমরা চোরও নই, জীবনে কোনোদিন চুরি করি নাই। কালু, তখন রাজদরবারের লোকেরা বলল, ফামা জাযাউহু ইন কুনতুম কাযিবিন, তোমরা যদি মিথ্যা কথা বলো তাহলে এর শাস্তি কি হইতে পারে। ফামা জাযাউহু, ওই চোরের কি শাস্তি হবে
যদি তোমাদের মধ্যে কোনো চোর ধরা খায় কি শাস্তি হবে বলো? কালো, তখন তারা নিজেরাই, কারা? ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা, এই 10 ভাই বলছে জাযাউ মা ওয়াজাদা ফি রাহলিহি ফাহুয়া জাযাউ, শাস্তি হচ্ছে যে যার মাল সামগ্রীর মধ্যে, রাহাল মানে যে খাদ্যদ্রব্য মাল সামগ্রী। তারাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে আচ্ছা বলো তোমাদের মধ্যে কাউকে যদি পাওয়া যায়, কারো যদি মাল সামগ্রীর মধ্যে এই পানপাত্র পাওয়া যায়, তোর শাস্তি কি হবে, এই চোরের শাস্তি? তখন ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা যেহেতু ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ধর্মের ওপর ছিল, তারা নিজের বাপদাদার ধর্মের যে শরীয়তি বিধান ছিল ইব্রাহিমী ধর্মের, সেই ধর্মের বিধান মোতাবেক তারা সিদ্ধান্ত দিল যে আমাদের ধর্মে, আমাদের ইসলামে যে নিয়ম নীতি আছে সেটা হচ্ছে যে চোর যদি ধরা পড়ে তাহলে যার মাল চুরি করেছে তার বাড়ির সে কৃতদাস সাব্যস্ত হবে, চাকর হয়ে যাবে, তার বাড়ি আজীবন গোলামি করতে হবে। ঠিক আছে, তাদেরই ফয়সালা। মিশরের শাসকদের যে মানবরচিত আইন ছিল সে আইনে কিন্তু রাখতে পারতো না বেনিয়ামিনকে, ওখানকার আইন দিয়ে ফয়সালা করলে। এই জন্য তাদের কাছ থেকে জেনে নিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম, আচ্ছা তোমরাই বলো যে কি বিচার হইতে পারে। ওরাই বিচারের প্রস্তাব পেশ করলো, তাহলে আর বলারও কিছু নাই, তো রাখতেই বলেছে যে যার কাছে মাল সামান পাওয়া যাবে সে গোলামি খাটবে। কাযালিকা নাজিজি জালিমিন, এইভাবে আমরা জালেম চোরদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ছেলেরা, এই 10 ভাই বললেন যে আমরা এইভাবে চোরকে কিন্তু শাস্তি দিয়ে থাকি। ফাবাদা বিআউয়াতিহিম ক্বাবলা ওয়াই আখি, শুরু করলো তল্লাশি বিআউয়াতিহিম, তাদের মাল সামগ্রী, তাদের ওয়াউন মানে বস্তা, থলে, ব্যাগ, ওরই জমা বহু বচন হচ্ছে আউইয়া, তাদের বস্তাগুলি তল্লাশি শুরু করলো। ক্বাবলা ওয়াই আখি, তার ভাই, আপন ভাই যে বিনিয়ামিন, তার বস্তার পূর্বে। কারণ প্রথমখানে যদি বিনিয়ামিনের বস্তা তল্লাশি করা হয় তাহলে তারাও সন্দেহ করতে লাগবে যে না রে কোনো ষড়যন্ত্র করেছে। এক তো ডেকে বেড়া যে নিয়ে আসো, ওই ভাইকে নিয়ে আসতে হবে, নিয়ে আসলাম, এখন প্রথমে ও চেক করতে গিয়ে ওই চোর ধরা পড়লো, সন্দেহ হয়ে যাবে। যার ফলে শুরু করেছে বড় ভাই ওই অন্যান্য বস্তা থেকে, অন্যান্য সব বস্তা তল্লাশি করেছে, কারো বস্তায় শেষখানে বিনিয়ামিনের বস্তাগুলি তল্লাশি করে পাওয়া গেল রাজার পানপাত্র বস্তার ভিতরে রাখাই হয়েছে এভাবে, জি, কৌশল করে। অতঃপর সেই পানপাত্রকে বের করলো তার আপন ভাই বেনিয়ামিনের বস্তা থেকে। কাযালিকা কিদনা লি ইউসুফ, কেউ বলতে পারে যে এটা ইউসুফ আলাইহিস সালাম ষড়যন্ত্র করলেন। এর খণ্ডনের জন্য আল্লাহ বলছেন এইভাবে আমি আল্লাহ, ইউসুফ আলাইহিস সালাম কোন ষড়যন্ত্র করেন নাই, ইউসুফ আলাইহিস সালামের কৌশল না, আমি আল্লাহ বলছি আমার এটি সুকৌশল। কাযালিকা কিদনা লি ইউসুফ, এইভাবে আমি ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য কি করেছিলাম, কৌশল করেছিলাম। কাদা ইয়াকিদু, কাইদ মানে হচ্ছে কৌশল করা, যেমন মাকার এম করো মানে হচ্ছে কৌশল করা, ষড়যন্ত্র করা, সবগুলি অর্থ হয়, ভালো অর্থ হয়, মন্দ অর্থ হয়। কৌশলটা ভালো হইতে পারে, কিন্তু ষড়যন্ত্র, ছলনা এগুলো খারাপ অর্থে ব্যবহার হয় বাংলা ভাষায়। এইভাবে আমি আল্লাহ কি করেছিলাম ইউসুফ আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্যে যে সে নিজের ভাইকে যাতে রাখতে পারে নিজের পাশে, দীর্ঘদিন পরে দেখা হয়েছে, আমি ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য কৌশল করেছিলাম। মা কানা লিয়াখুযা আখাহু ফি দীনিল মালিক, রাজার দেশের নীতি আইন অনুযায়ী তার ভাইকে সে নিতে পারতো না। মা কানা লিয়াখুযা আখাহু, তার ভাইকে নিতে পারতো না। ফি দীনিল মালিক মানে কানুন, দিন মানে এখানে আইন কানুন, রাজার যে মিশরের রাজার যে আইন কানুন ছিল সেই আইন কানুনের ভিত্তিতে রাখতে পারতো না। ইল্লা ইয়াশা আল্লাহ, তবে আল্লাহ চাইলে, আল্লাহ চেয়েছিলেন যে ওদের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন, ওরাই বলেছে যে যার মাল সামানের মধ্যে চুরি করা সামান পাওয়া যাবে আমাদের ধর্মে আছে যে ওকে গোলামি করতে হবে, শাস্তি স্বরূপ তাকে রেখে নিতে পারবেন। নারফাউ দারাজাতিম মান নাশা, আমি মর্যাদা সমূহ উঁচা করি যাদের চাই। ওয়া ফাওকা কুল্লি যি ইলমিন আলিম, আর প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর একজন বড় জ্ঞানী রয়েছে, প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর এক বড় জ্ঞানী রয়েছে, এ কথা মুখস্থ করে নেন। আর আপনাদের মুখস্থ করার আগে আলেম সমাজকে মুখস্থ করা উচিত, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, কারণ যার কাছে বিদ্যা আছে তাদের মধ্যে অহংকার আছে, বিদ্যার অহংকার, যার কাছে সৌন্দর্য আছে সৌন্দর্যের অহংকার, যার কাছে ধন আছে ওদের ধনের অহংকার। এইরকমই যারা শাসক, যাদের কাছে এইরকম ক্ষমতা আছে, জনবল আছে বা শাসন ক্ষমতা আছে, তাদেরকে এই আয়াতের তরজমা তাফসীর পড়া উচিত। প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর যখন মহাজ্ঞানী বড় জ্ঞানী রয়েছে তখন প্রত্যেক পয়সার ওপর বড় পয়সাওয়ালা রয়েছে, তাই না? প্রত্যেক শাসকের ওপর শাসক রয়েছে, আর সর্বশেষ মহাশাসক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, মহাজ্ঞানী
আল্লামুল গায়ুব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। তো দুনিয়ার মধ্যে মানুষের চাইতে বড় বড় করতে 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 সব যখন সে সারা পৃথিবীর সবচাইতে বড় কেউ হয়তো, তার চাইতে বড় কে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ফাওকা কুল্লি যি ইলমিন আলিম, প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর একজন মহাজ্ঞানী অবশ্যই রয়েছে, এটা মনে করবি। কেউ যদি পৃথিবীতে মানুষ জাতির মধ্যে না থাকে তোমার চাইতে বেশি জ্ঞানী, তো জানবে মাখলুকের মধ্যে যদি না থাকে, সৃষ্টির মধ্যে না, মানুষের মধ্যে না, জিনের মধ্যে নেই, মালাইকা তো নেই, এত বেড়ে গেছো, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মহাজ্ঞানী আলিম খবির রয়েছেন। এখানে আজকের তাফসির শেষ করি। ইনশাআল্লাহ তাআলা আগামী সপ্তাহে এই সূরা তাফসির শেষ করার চেষ্টা করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন কোরআন কারীম বুঝার তৌফিক দান করেন, কোরআন কারীম যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ নাযিল করে সেই উদ্দেশ্যে কামিয়াব হওয়ার যেন তৌফিক দান করেন, আমল করার তৌফিক দান করেন, কোরআন কারীমের দিকে মানব জাতিকে আহ্বান করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ রাব্বুল দ্বীনের উপর ধৈর্য ধারণের যেন তৌফিক দান করেন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আযানের সময় সালাম দেওয়া যাবে কিনা বাইরে থেকে একবার জিজ্ঞেস করেছেন। হ্যাঁ, সালাম দেওয়া যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। নামাজের সময় সালাম দেওয়া হাদিস আছে, কিন্তু উত্তর দেওয়া যাবে না। নামাজি উত্তর দেবে না, নামাজি উত্তর দেবে কথাই না, হাতের ইশারাতে উত্তর দেবে, হাতের ইশারা করে উত্তর দেবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই হাদিস রয়েছে। তাহলে আজান আর আপনার বাথরুমে থাকলেও সালাম দিতে পারবে না, উত্তর দেবে না, উত্তর বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেবে। আমাদের সে বিদ্যার্থীরা বলে খাওয়ার সময় খাওয়া দাওয়া করছে তখন সালাম দেওয়া যাবে না, এটাও ভুল কথা। সালামও দিতে পারবেন, উত্তরও দিতে পারবেন খাওয়া দাওয়ার সময়।